गुड मॉर्निंग. तुम्ही ट्यून आहात वेणुध्वनी 90.4 FM KLE कनसूवरती. केली हेल्थ गाईड फोन इन लाईव्ह शो सुरू झालेला आहे. मनीषा तुमच्यासोबत आहे. आजचा विषय आहे वर्ल्ड एड्स डे. जागतिक एड्स डे बद्दल आपण आज बोलणार आहोत आणि या विषयासंदर्भात मार्गदर्शन करण्यासाठी आपल्यासोबत आहे डॉक्टर जयप्रकाश अप्पाजी गोळ, जे केलीज डॉक्टर प्रभाकर कवरे हॉस्पिटल येथे तज्ज्ञ डॉक्टर म्हणून आहेत. सर, वेणुध्वनीच्या स्टुडिओमध्ये आपलं स्वागत आहे. ನಮಸ್ಕಾರ ಮೇಡಮ್. आणि माझ्यासोबत आहेत माझे को ಹೋಸ್ಟ್. ನಮಸ್ಕಾರ. ನೀವು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಇದು ಕೆಎಲ್ಇ ವೇಣುಧ್ವನಿ 90.4 FM. ಕೆಎಲ್ಇ ಹೆಲ್ತ್ ಗೈಡ್ ನೇರ ಫೋನ್ ಇನ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಪ್ರೀತಿಯ ಸ್ವಾಗತ ಕೋರ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಾನು ಅನುಪಮಾ. ಇಂದು ಡಿಸೆಂಬರ್ 1 ವಿಶ್ವ ಏಡ್ಸ್ ದಿನ. ಈ ದಿನದ ಆಚರಣೆಯ ಬಗ್ಗೆ, ಏಡ್ಸ್ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಕಾರಣಗಳು, ಲಕ್ಷಣಗಳು ಹಾಗೂ ಇದಕ್ಕಿರುವಂತಹ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ನೀಡೋದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗಿದ್ದಾರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಜಯಪ್ರಕಾಶ್ ಅಪ್ಪಾಜಿಗೋಳ್, ತಜ್ಞ ವೈದ್ಯರು, ಕೆಎಲ್ಇ ಡಾಕ್टर प्रभाकर कोरे आस्पत्रे बेळगावी. कार्यक्रमाला सुरुवात करते. सर, आज वर्ल्ड एड्स डे बद्दल आपण बोलणार आहोत. तर सर्वात आधी त्याची थीम आणि हा दिवस एक जागृती निर्माण करण्यासाठी आपण अवेअरनेससाठी दिवस साजरा करतो. तर त्या संदर्भात थोडीशी माहिती सांगून पुढे जाऊया. सुरुवातमध्ये काय झालं मॅडम, एड्स आले ना ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಇನ್ 1980s ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಡಿಟೆಕ್ಟ್ झाले. ಡಿಟೆಕ್ಟ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಏನಾತ್ರಿ ಭಾಳ ಜನಕ್ಕೆ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ನಮ್ಮತ್ತೆ ಮೇಡಮ್. ಹಿಂಗಾಗಿ ಏಡ್ಸ್ ಡಯಾಗ್ನೋಸ್ ಆತಂದ್ರೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ ಡೆತ್ ಅಂತ ಹಂಗಿತ್ತು ಆ ಟೈಮ್. ಅದಕ್ಕೆ मारणांतिक कायले अंतिद्वी. त्यासाठी मॅडम स्टार्टिंगला काय झालं, अमेरिकाला फर्स्ट केस अमेरिकाला डिटेक्ट झाले ऑलमोस्ट इन 1980sला. मोठ्या मोठ्या सेलिब्रिटीजलाच झाले फर्स्ट. मोठ्या मोठ्या सेलिब्रिटीज डेथ पण झाले, काही रिझनच नाही. एकदम नॉर्मल माणूस 2-3 दिवसला एकदम विकनेस झाले, 1 महिन्याला 2 महिन्याला पूर्ण डेथ झाले. त्यासाठी पूर्ण वर्ल्ड अटेन्शन तिकडे झाले. त्यानंतर काय झालंय, सगळं रिसर्च वगैरे चालू झालंय, कसं हाऊ दे डाईड, काय काय आजारी झाले, त्यांची ऑटोप्सी पण केले. ऑटोप्सीमध्ये कुठलं ऑर्गन इन्व्हॉल्वमेंट झालं होते. मोस्ट ऑफ देम त्यांना निमोनिया म्हणून, एक विचित्र निमोनिया म्हणून आले होते. निमोसिस्टिस कार्नी निमोनिया म्हणून एक निमोनिया आहे. ते जनरली आमच्या रोगनिरोधक शक्ती कमी झाले तर त्याच्या माणूसला होते. ते एकदम नॉर्मल सेलिब्रिटीलाच असं झाल्यानंतर सगळ्या सायंटिस्टला एक मोठा क्वेश्चन झाले, कसं झालं म्हणून. त्यासाठी रिसर्च झाल्यानंतर फायनली 1983-84ला असं आजारी आहे म्हणून त्यांना कन्फर्म केले. कन्फर्म केल्यानंतर फर्स्ट टाइम इंडियाला मोस्टली अराउंड 1980sला फर्स्ट केस चेन्नईला डिटेक्ट झाले. ओके. नेक्स्ट कर्नाटकला, ॲक्च्युअली बेलगाम डिस्ट्रिक्टला फर्स्ट टाइम. अरे बापरे. सौदत्तीला फर्स्ट केस इन कर्नाटका वॉज डिटेक्टेड इन सौदत्ती. स्टील नॉर्थर्न कर्नाटका मॅडम याच्याही फारच आहे अजून बिकॉज ऑफ लिटल बिट ऑफ इलिटरसी अँड सोशिओ इकॉनॉमिक स्टेटस, हाऊ टू टेक केअर अँड सेल्फ प्रोटेक्शन थोडी लोअर सोशिओ क्लासमध्ये थोडी कमी होते. स्टील वी सी लॉट ऑफ पेशंट्स इन नॉर्थर्न कर्नाटका. फर्स्ट केस इन स्टेटला झाले. नंतर ऑलमोस्ट स्प्रेड एव्हरीवेअर इन द वर्ल्ड. त्यासाठी पूर्ण मारणांतिक कायले आहे म्हणून ट्रीटमेंट पण नाही होते. त्यासाठी ऑलमोस्ट डिटेक्शन झाल्यानंतर थोडी वर्ष मॅक्झिमम डेथ वॉज लाईक इट वॉज 100% शुअर असं होते. त्यासाठी थोडी जागरूकता, पूर्ण प्रिव्हेंटिव्हल डिसीज आहे मॅडम. करेक्ट प्रिव्हेंशनचं सगळं एक केले तर पूर्ण 100% प्रिव्हेंट करू शकते. कोविड असं नाही. कोविडला किती पण तुम्ही प्रिव्हेंशनला काय तर केले तर पण कसं तर व्हायरस रूट ऑफ इन्फेक्शन श्वासोच्छ्वास होते कोविडला, त्याच्यामध्ये असं नाही. त्यासाठी तुम्ही थोडी प्रिव्हेंशन घेतले तर HIV येत नाही सगळ्याला. त्यासाठी प्रिव्हेंशनसाठी थोडी माहितीच्यासाठी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गनायझेशन, जागतिक आरोग्य संस्था, त्यांना एक विचार करून एक दिवस असा 1 डिसेंबर म्हणून 1 डिसेंबर ऑफ एव्हरी इयर हॅज टू बी सेलिब्रेटेड ॲज वर्ल्ड हेल्थ डे टू क्रिएट अवेअरनेस इन द पब्लिक, बिकॉज व्हेरी वेल प्रिव्हेंटेबल डिसीज. त्यासाठी आता प्रिव्हेंशनचं जास्त एम्फसिस दिल्यानंतर आता HIV फार कमी झाले. आता लास्ट 30 इयर्स तुम्ही बघितलं तर 20 इयर्स बघितलं तर HIV पेशंट फार कमी झाले. ती एक आहे. अजून दुसरी आहे ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್च्या साठी पण. ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ झाल्यानंतर पण असं कमी आता. ಸರ್, ಈಗ ತಾವು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರಿ 1980ರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಾಯಿಲೆ HIV ಬಂತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಿ. ಸರ್, ಇದು ಯಾವುದರಿಂದ ಬಂತು ಅಂತ ಸರ್? ಮನುಷ್ಯರಲ್ಲೇ ಮೊದಲಿಗೆ ಇತ್ತಾ ಹೇಗೆ? ಅದೇ ಮೇಡಮ್, ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಡಿಟೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದು ಮನುಷ್ಯರೊಳಗೆ 1980s ಒಳಗೆ ರೀ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಆಮೇಲೆ ಎಲ್ಲರೂ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡಕತ್ತೀರಿ ಎದರಿಂದ ಬಂತು, ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂತು, ಯಾವಾಗ ಬಂತು, ಯಾಕೆ ಬಂತು ಅಂತ ಹೇಳಿ.
ಅಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯರೊಳಗೆ ಹೆಂಗೆ ಬಂತಂತ. ಅದು ಅಮೆರಿಕಾದಾಗ ಡಿಟೆಕ್ಟ್ ಆಯ್ತು, ಅದ್ರ ಅರ್ಥ ಅವ್ರ ಕಡೆ ಡಿಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುವಂಥ ಸಾಧನಗಳು ಚಲೋ ಅದಾವ ಅಂತ ಅಮೆರಿಕಾದಾಗ ಡಿಟೆಕ್ಟ್ ಆಯ್ತು. ಹೌದ್ರಿ, ಹಂಗೆ ಎಷ್ಟೋ ದೇಶದೊಳಗೆ ನಾವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಆಗಿ ಜನರು ಸತ್ತಿರ್ಬೋದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಹೌದಲ್ರಿ, ಹಂಗಾಗಿ ಸೊ ಅವ್ರ ಡಿಟೆಕ್ಷನ್ ಮೆಥಡ್ಸ್, ಅವ್ರ ಲ್ಯಾಬ್ರೋಟರೀಸು, ಅವ್ರ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸು, ಕಂಡುಹಿಡಿಯುವಂಥ ವಿಧಾನಗಳು ಚಲೋ ಅದಾವಂತ. ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯಾದಾಗ ಫಸ್ಟ್ ಡಿಟೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದು ಇದು ವೆಲ್ಲೂರಿನಾಗ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಚಲೋ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜ್ ಐತ್ರಿ, ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಇದ್ದಿದ್ದು. ಹಿಂಗಾಗಿ ನಾರ್ತ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಬೆಳಗಾವಂತ ಚಲೋ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಅದಾವ. ಹಿಂಗೆ ಡಿಟೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ಯಾವಂತ ಬೇರೆ ಏರಿಯಾದಾಗ ಇಲ್ಲ ಅಂತಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಲಘು ಡಿಟೆಕ್ಟ್ ಆದ. ಸೊ ಆಮೇಲೆ ವಿಚಾರ ಮಾಡಕತ್ತಾರೆ ಯಾಕೆ ಬಂತು, ಏನು, ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂತು, ಮನುಷ್ಯರೊಳಗೆ ಹೆಂಗೆ ಬಂತು, ಈಗ ಯಾಕೆ ಬಂತು, ಇಷ್ಟು ವರ್ಷದಿಂದ ಇಲ್ಲಾರ್ದ ಕಾಯಿಲೆ, ಈ ಕೋವಿಡ್ ಬಂದಾಗ ಹಂಗೆ ಆತಾರೆ. ಅದೇ ಥರ ಇದು ಬಂದ ಕೂಡಲೇ ಅದೇ ಥರ ವಿಚಾರ ಮಾಡಕತ್ತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಟ್ರೇಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ಸ್, ಜೆನೆಟಿಕ್ ಸ್ಟಡೀಸು ಅದೆಲ್ಲ ಟ್ರೇಸ್ ಮಾಡಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಈಗ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಥಿಯರಿ ಪ್ರಕಾರ ಏನಕ್ಕೈತೆ ಅಂದರೆ ಆಫ್ರಿಕಾ ವಾಸ್ ಕೊಲೊನೈಸ್ಡ್, ಅಂದ್ರೆ ಬ್ರಿಟಿಷರು ಅಲ್ಲೂ ಆಫ್ರಿಕಾದಾಗ ಇದ್ದಾರಲ್ಲ, ಅವ್ರು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇಟೆ ಗೀಟೆ ಆಡೋದೆಲ್ಲ ಇದು ಇತ್ತು. ಹಂಗೆ ಬೇಟೆಯೊಳಗೆ ಹೋದಾಗ ಈ ವೈರಸ್ಸು ಮಂಕಿಯೊಳಗಿತ್ತಂತೆ ಮೊದಲು 1800s 1700 ಲಾಂಗ್ ಬ್ಯಾಕ್ದಿಂದ ಮಂಕಿಯೊಳಗಿತ್ತು. ಬೇಟೆ ಆಡುವಾಗ ಬ್ಲಡ್ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ ಆಗಿ, ಬೇಟೆ ಆಗಿದ್ದ ಆ ಪಶುನ ಮಂಕಿನ ಹಿಡಿದು ಅದನ್ನ ಹಾಕುವಾಗ ಅದು ಬ್ಲಡ್ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ ಆಗಿ ಅದು ಹ್ಯೂಮನ್ ಬಾಡಿ ಅಬ್ರೇಷನ್ಸ್ ಇದ್ದು ಅವ್ರಿಗೆ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಹಬ್ಬೈತಂತ ಈಗಿಂದ ಪ್ರಕಾರ ಲೆಕ್ಕ. ಹಿಂಗಾಗಿರ್ಬೋದು ಅಂತ ಲೆಕ್ಕ. ಮಂಕಿಯೊಳಗಿದ್ರೂ ಅಂಥ ದೊಡ್ಡ ಡಿಸೀಸ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ಕಿಲ್ಲ ಅದು ಮಂಕಿಯೊಳಗೆ, ಜಸ್ಟ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಇದು. ಬಟ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟಿಂಗ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಹವಾಕ್. ಸೊ ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಪ್ರಾಣಾಪಾಯಕಾರಿ ಆಯಿತು. ಹಿಂಗಾಗಿ ಒನ್ಸ್ ಮನುಷ್ಯರು ಬಂದ ಕೂಡಲೇ ಒಬ್ಬರಿಂದ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಇದು ಮನುಷ್ಯರು ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಯಿತು. ಸೊ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಡೇಟ್ಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು 1800 ತನಕನೂ ಡೇಟ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇವರು, 1900 ತನಕ ಅವಾಗಿಂದ ಬಂದಿರ್ಬೋದು ಅಂತ. ಬಟ್ ಸ್ಲೋ ಆಗಿ ಮ್ಯೂಟೇಷನ್ಸ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಲೆವೆಲ್ ಬಂದು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ರಿಯಲ್ ಡಿಸೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ 1980s ಒಳಗೆ. केएलई हेल्थ गाईड हा फोन इन लाईव्ह शो आपला सुरू आहे, ज्यामध्ये जागतिक एड्स डे बद्दल आजचा फोन इन लाईव्ह शो सुरू आहे. एड्स होण्याची नेमकी प्रमुख कारणं कोणती आहेत? प्रिव्हेंटिव्ह मेजर्स करेक्ट घेतलं तर नाही होतं मॅडम. हाऊ इट इज स्प्रेड, एक मनुष्य म्हणून एक मनुष्य कम्युनिटीमध्ये कसं येते, मेन थ्री इम्पॉर्टंट वेज ऑफ ट्रान्समिशन आहे मॅडम त्याच्या HIV-ला. वन इज लैंगिक संपर्क फर्स्ट, दुसरी आहे ब्लड, तिसरी आहे ब्रेस्ट मिल्क. ಥ್ರೂ 3 ವಿಧಾನ ಇದೆ. ಓನ್ಲಿ ದೀಸ್ ರೂಟ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್. ಈ ರೂಟ್ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ರೂಟಿಂದ ಬರಂಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ಈ 3 ರೂಟನ್ನು ನಾವು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅವನ್ನ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ HIV ಇರಂಗಿಲ್ಲ ಮೇಡಮ್. HIV असतच नाही. अच्छा. एक लैंगिक संपर्क, HIV ला दोघांना एक लोकांना HIV आहे तर ट्रान्समिट होते. फर्स्ट नंबर 1. नंबर 2 ब्लड प्रोडक्ट रिलेटेड, जर डायरेक्ट ब्लड घेतलं तर पण ब्लड ट्रान्सफ्युजनचं पण होते. दुसरे त्या व्यक्ती ब्लड सिरिंज वगैरे यूज केल्यानंतर वेगळ्याला ट्रान्सफर होऊ शकते आणि कुणाला तरी गेलं असं होऊ शकतं. सेकंड मेथड थ्रू ब्लड अँड ब्लड प्रोडक्ट्स बोलते. ब्लड ट्रान्सफ्युजन, प्लेटलेट ट्रान्सफ्युजन, फॅक्टर्स ट्रान्सफ्युजन. तेच झाले अमेरिकाला फर्स्ट ग्रुप ऑफ इन्फेक्शन कोणाला झाले ना, दे मोस्ट ऑफ देम वेर मेल टू मेल सेक्शुअल वर्कर्स होते, त्यांना होते. दुसरी ग्रुप होते हिमोफिलिया पेशंट म्हणून. हिमोफिलिया म्हटले तर त्यांच्या ब्लड क्लॉटिंगला प्रॉब्लेम होते. तसं लोकांना मंथली ब्लड प्रोडक्ट ट्रान्सफ्युजन पाहिजे. त्यांना नेक्स्ट दॅट ग्रुप ऑफ पेशंटला हे HIV म्हणून आले, असं आजारी म्हणून आले. HIV नाव होत नाही त्या टाइमला, असं आजारी म्हणून आले. इन दॅट वे मेन मोड ऑफ ट्रान्समिशन ब्लड आणि लैंगिक संपर्क म्हणून ते फायनल केले त्या टाइमला. ऑलमोस्ट इन 91 इट वॉज डिटेक्टेड. 92ला एड्स म्हणून नाव झालंय एड्स म्हणून. एड्स म्हटलं तर त्या टाइमला HIV व्हायरस म्हणून होत नाही, फक्त एड्स म्हणून एक आजार आहे. त्या आजारीला एकदम माणूस एकदम बारीक होते, इम्युनिटी कमी होते, वेगवेगळे इन्फेक्शन होऊन थोडी दिवसला त्यांना डेथ होते म्हणून असं आजारी म्हणून नाव झालं. नंतर ऑलमोस्ट 1983ला HIV म्हणून व्हायरस डिटेक्शन झाले. HIV म्हणून व्हायरस आहे, ते व्हायरससाठी असं आजारी होते म्हणून ते डिटेक्शन झाले. फर्स्ट टाइम 1985ला टेस्टिंग आले म्हणून अमेरिकाला, एलिसा म्हणून टेस्टिंग 1985ला फर्स्ट टाइम टेस्टिंगला. ऑलमोस्ट इन 1985 झाल्यानंतर 87ला फर्स्ट मेडिसिन आले म्हणून जिडोइडिन म्हणून, एक जिडोइडिन म्हणून फर्स्ट मेडिसिन आले. ते मेडिसिन आल्यानंतर पूर्ण HIV झाले म्हणून असं गेले म्हणून असं हे झाले. काय झालं, थोडी 1 वर्ष नंतर रेजिस्टन्स आले ते ड्रग्सला. ड्रग रेजिस्टन्स झाले. आता जिडोइडिन वर्कच करत नाही आता. नंतर मोर इफेक्टिव्ह HIV ड्रग आले. आता HIV ट्रीटमेंट फार सरळ झाले मॅडम, इफेक्टिव्ह पण आहे. HIV आणि एड्स याच्यामध्ये काय डिफरन्स आहे सर? HIV फुल फॉर्म आहे मॅडम HIV. H म्हटलं तर ह्युमन, I म्हटलं तर इम्युनोडेफिशियन्सी, V म्हटलं तर व्हायरस. व्हायरसला इम्युनिटी कमी होते म्हणून असं व्हायरस आहे HIV. ह्युमन इम्युनोडेफिशियन्सी, ह्युमनला इम्युनिटी कमी करतात व्हायरस आहे. ते व्हायरसचं नाव HIV, ठीक आहे. आणि ते काय आजारी करतात ना, ते आजारीचं नाव आहे एड्स. ओके. अक्वायर्ड इम्युनोडेफिशियन्सी सिंड्रोम बोलते. अक्वायर्ड इम्युनोडेफिशियन्सी सिंड्रोम. अक्वायर्ड म्हणजे बाहेरचे आले रोग हे
इम्युनोडेफिशियन्सी म्हणून आमच्या इम्युनिटी कमी झाले. ते सिंड्रोम म्हटले तर एकच होत नाही. HIV लोकांना फक्त लंग्सचे आजारी, फक्त किडनीचे आजार असं होत नाही, मल्टिपल ऑर्गन इन्व्हॉल्वमेंट होते. हे सिंड्रोम बोलते आम्ही. त्यासाठी HIV कॉजेस एड्स इज अ सिंड्रोम लाईक ह्युमन अक्वायर्ड इम्युनोडेफिशियन्सी म्हणून. मेन आमची इम्युनिटी कमी होते म्हणून, त्यासाठी आजारी सगळं. केली हेल्थ गाईड हा लाईव्ह शो आपला सुरू आहे, ज्यामध्ये डॉक्टर जयप्रकाश अप्पाजी गोळ सर आपल्यासोबत आहेत. फर्स्ट कॉलर जॉईन होत आहेत सರ್. ಹಲೋ ಮೇಡಮ್. ಹಾ, ನಮಸ್ಕಾರ. ನಾ ಸರ್ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕಿದ್ರಿ. ಹಾ, ನಿಮ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಹೇಳಿ ಸಾಹೇಬ್ರ. ನಮಸ್ಕಾರ ಸರ್. ಹೇಳಿ ಸಾಹೇಬ್ರ. ಸರ್ ನಾವು 407 ಗಾಡಿ ಡ್ರೈವರ್ ಇದೇವ್ರಿ. ಹ್ಞೂ ರೀ. ಸೀಟ್ ಸರ್ವಿಸ್ ರೀ. ಅದ್ರಾಗ ಈಗ 8,000 ಅದು ಹತ್ತಿರ ಅಂದ್ರೆ ರೀ ನಮಗೇನು ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ, ಪ್ಯಾಸೆಂಜರ್ ಗಾಡಿ ರೀ. ಹೌದ್ರಿ. ಹಾಂ ಹಾಂ. ಅದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಬಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ಹೆಂಗೆ ತಿಳ್ಕೊಬೋದು, ಅದ್ರದ್ದು ಸಜೆಷನ್ ಏನು? ಅದೇ ಜನರಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ನೀವು ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಪೇಷಂಟ್ ಜೊತೆ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಅಂತೂ ಬರಂಗಿಲ್ಲ, ನಿಮಗಂತೂ ಬರುವಂಥ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇಲ್ಲ ರೀ. ಇದು ಏಡ್ಸ್ ಆಗಲಿ HIV. ಹಾಂ, ಅದೇ ಹೇಳ್ತೇನೆ ಸರ್. ಅದೇ ಇದು ಬರುವಂಥ 3 ವಿಧಾನ ರೀ. ಒಂದು ಲೈಂಗಿಕ ಸಂಪರ್ಕ, ರಕ್ತದ ಜೊತೆ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ರೀ, 3ನೇದಾಗಿ ಬ್ರೆಸ್ಟ್ ಮಿಲ್ಕ್ದಿಂದ. ಇವು 3 ವಿಧಾನದಿಂದ ಇದು ಬರ್ತದೆ ರೀ. ನೀವು ಪೇಷಂಟ್ ಟಚ್ ಮಾಡಿದ್ರೂ ಬರಂಗಿಲ್ಲ ಇದು. HIV ಪೇಷಂಟ್ ನೀವು ಟಚ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಬರಂಗಿಲ್ಲ. ಓನ್ಲಿ ಥಿಂಗ್ ಅವ್ರ ಬ್ಲಡ್ಡು ನಿಮ್ಮ ಬ್ಲಡ್ ಜೊತೆ ಕೂಡಿದ್ರೆ, ಅಥವಾ ನಿಮ್ಗೇನು ಗಾಯ ಆಗೈತಪ್ಪ, ಆ ಗಾಯ ಜೊತೆ ನಿಮ್ಮ ಬ್ಲಡ್ ಕೂಡಿದ್ರೆ ಬರೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಹೆಚ್ಚಿರ್ತೈತಿ. ಬಟ್ ಇದೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ರೂ ಈ ಥರ ಮನುಷ್ಯರಿಂದ ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ HIV ಹಿಂಗೆ ಬರೋದು ಭಾಳ ಸಾಮಾನ್ಯ ಅಲ್ರಿ. ಇದು ಇಷ್ಟು ಈಜಿ ಅಲ್ಲ. HIV ಬರಾಕ 3 ಬ್ಲಡ್ ಅದೇನ್ರಿ, ನೀವು ಅವ್ರ ಬ್ಲಡ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ನಾಗ ಬಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಗಾಯದು ಆಗಿರ್ಬೇಕು, ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಅವ್ರ ಬ್ಲಡ್ ಬೀಳ್ಬೇಕು ಒಂದೇದು. ಅಥವಾ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಸಿರಿಂಜ್ ನೀಡಲೋದು ನೀವು ಪ್ರಿಕ್ ಆತಂದ್ರೆ ಅದೊಂದು ಪಾಸಿಬಿಲಿಟಿ ಭಾಳ ಕಡಿಮೆ ರೀ. ಅವು ಚಾನ್ಸಸ್ ಭಾಳ ಕಡಿಮೆ. ಆಮೇಲೆ ಬ್ಲಡ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫ್ಯೂಷನು, ಲೈಂಗಿಕ ಸಂಪರ್ಕ. ನೀವು ಜಸ್ಟ್ ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಏನ್ರಿ ಸೊಳ್ಳೆಯಿಂದ ಬರಂಗಿಲ್ಲ ರೀ. ಇದು ಸೊಳ್ಳೆಯಿಂದ ಬರಂಗಿಲ್ಲ, ಅದ್ರ ವಿಚಾರನೇ ಇಲ್ಲ. ಸೊಳ್ಳೆಯಿಂದ HIV ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ ರೀ. HIV ಇದ್ದವ್ರಿಗೆ ಸೊಳ್ಳೆ ಕಡೋದು ನಿಮಗೆ ಬಾಜುಕನ ಕಳೆದ್ರೂ ನಿಮ್ಗೆ ಬರಂಗಿಲ್ಲ. ಇದು ಅಗದಿ ದೃಢಪಟ್ಟಂಥ ವಿಷಯ ಅದು. ಸೊಳ್ಳೆಯಿಂದ ಬರಂಗಿಲ್ಲ. ಇದು ಎಷ್ಟೆಲ್ಲ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಮೆಥಡ್ ಬ್ಲಡ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ ರೀ. 99% ಎಲ್ಲ ಲೈಂಗಿಕ ಸಂಪರ್ಕನೇ ಇರ್ತಾವೆ ರೀ. ಫೈನಲಿ ಮನುಷ್ಯ ಪೇಷಂಟ್ ಮುಟ್ಟೋದ್ರಿಂದ, ಪೇಷಂಟ್ ಒಂದು ಕಡೆಯಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ, ವೀಲ್ ಚೇರ್ ಮೇಲೆ ಒಯ್ಯೋದ್ರಿಂದ, ಅಥವಾ ಅವ್ನು ಹಿಡ್ಕೊಂಡನೇ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಹೋಗೋದ್ರಿಂದ ಇದರಿಂದ HIV ಬರಂಗಿಲ್ಲ. ಒಂದೇ ತಾಡ್ದಾಗ ಊಟ ಮಾಡಿದ್ರು ಬರಂಗಿಲ್ಲ ರೀ. ನಮ್ಮ ಲಾಲಾರಸ ಸಲೈವ ಒಬ್ಬರಿಂದ ಒಬ್ರಿಗೆ ಹೋದ್ರೂ HIV ಬರಂಗಿಲ್ಲ. ಇದು ಅಗ್ದಿ ದೃಢ. HIV ಸಿಂಪ್ಟಮ್ ಬರೋ ತನಕ ವೇಟ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು ರೀ. ಒಮ್ಮೆ HIV ನಮಗೆ ಇರ್ಬೋದಪ್ಪ, ಏನೋ ನಾನು ತಪ್ಪು ಮಾಡೀನಿ, ಅಥವಾ ನಮಗೆ ಏನೋ HIV ಎಕ್ಸ್ಪೋಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ನೀವೇನೋ ಪೇಷಂಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡುವಾಗ HIV ಪೇಷಂಟ್ ಏನೋ ಬ್ಲೀಡಿಂಗ್ ಹಾಕಿರ್ತೈತಿ, ನೀವು ಹಿಡಿದಿರ್ತೀರಿ, ನಿಮ್ಮ ಕೈಯಾಗೂ ಏನೋ ಗಾಯ ಇರ್ತಾವಂತೀರಿ. ಹಿಂಗಾಗಿ ನಿಮ್ಗೆ ಸಂಶಯ ಬಂದಿರ್ತೈತಿ, ನನಗೆ ಐತೋ ಇಲ್ಲಪ್ಪ ಅಂತ. ಹಂಗಿತ್ತಂದ್ರೆ ನೀವು ಹೆಂಗಾದ್ರೂ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಡ್ರೈವರ್ ಅದ ರೀ, ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಯಾವ್ದಾರು ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ದಾಗ ಹೋಗಿ ನೀವು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತೇನೆಂದ್ರೆ ಅದು ಗೌಪ್ಯವಾಗಿಟ್ಟು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದೇನೋ ನೀವು HIV ಬಂದಿರಂತೂ ಹೇಳಂಗಿಲ್ಲ. ಈಗ HIV ICTC ಸೆಂಟ್ರ್ HIV ಸೆಂಟರ್ ಅಂತ ಹಿಂಗೆ ಬರ್ದಿಲ್ಲ ರೀ ಅವರು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಹೋಗಾಗ ಮಂದಿ ಹಿಂದೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಹಿಂಗಾಗಿ ಅದು ನಾರ್ಮಲ್ OPD ಗತ್ತೆ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ಯಾರ ಎಲ್ಲ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ನಾಗ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ನಾವು ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಂದ್ರೆ ಜಸ್ಟ್ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ಬರ್ಕೊಳಂಗಿಲ್ಲ ಅವರು. ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಾಗೋಂಗೆ ಹೆಸರು ಇದನ್ನು ಮಾಡೋಂಗಿಲ್ಲ, ಗೊತ್ತಾಗೋಂಗೆ ಮಾಡೋಂಗಿಲ್ಲ. ಗೌಪ್ಯವಾಗಿನೇ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಗೌಪ್ಯವಾಗಿ ಬ್ಲಡ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಬ್ಲಡ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಬೇರೆ ಯಾವ ಟೆಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲ. ಬ್ಲಡ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಮೂಲಕನ ಕಂಡುಹಿಡಿತಾರೆ. ಭಾಳ ಸಿಂಪಲ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಐತ್ರಿ, ಎನಿ ಟೈಮ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಯಾರಾದರೂ. ನಾವು ಭಾಳಷ್ಟು ಮಂದಿಗೆ ಸಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಇರ್ತಾರೆ ಮಾಡಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ರೀ. ಅದು ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ರಿಯಲಿ ಗೊತ್ತಾಕೈತಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಬರ್ತೈತೆ ರೀ. ಭಾಳ ಮಂದಿ ಐತಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ಕೊರಗೆ ಮನಸ್ಸೊಳಗೆ ಕೊರೋದು ಹೆಚ್ಕೊಂಡು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾರ. ಅದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವುದೋ ಸಂಶಯ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಸರಳವಾಗಿ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಗೆ ಫ್ರೀಯಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇದನ್ನ ಎನಿ ಟೈಮ್ ನೀವು ಬಂದು ಮಾಡಿಸ್ಬೋದು. ICTC ಸೆಂಟರ್ ಅಂತದವ್ರಿ, ಆ ಸೆಂಟರ್ ಒಳಗೆ ಅದನ್ನ ಫ್ರೀಯಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸರ್, ಇವಾಗ ಇದು ಯಾವ ರೀತಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಸರ್? ಇವಾಗ ಇದರ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು ಯಾವ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ? ಇದು ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ HIV ಬಂದಿದೆ ಅಂತ? ಅದ್ರ ಈಗ ಅವ್ರೂ ಅದೇ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದ್ರು. ಬಂದೈತಂತ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳಿಂದ ಕಂಡುಹಿಡಿಯುವಂಥ ಡಿಸೀಸ್ ಅಲ್ರಿ ಮೇಡಮ್. ಗುಣಲಕ್ಷಣ ಬರೋದ್ರಾಗ ದೊಡ್ಡದಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತೈತೆ ರೋಗ. ಸೊ ನಾವು ಸಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹೇಳಿದಲ್ರಿ, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಟ್ ಆಗುವ ಮೆಥಡ್ ಇವಷ್ಟು ಅದಾವ. ಒಂದು ಬ್ಲಡ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ತೊಗೊಳೋದ್ರಿಂದ ಅಥವಾ ಬ್ಲಡ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಬರೋದ್ರಿಂದ. ಎರಡನೇದು ಲೈಂಗಿಕ ಸಂಪರ್ಕ HIV ಇರೋರ ಜೊತೆ ಹೈ ರಿಸ್ಕ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಮೂರನೇದಾಗಿ ಮದರ್ಗೆದ್ದು ಬೇಬಿ ಫೀಡಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮದರ್ದಿಂದ ಬ್ರೆಸ್ಟ್ ಮಿಲ್ಕ್ ಒಳಗೆ ಬೇಬಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮ್ ಆಗೋದು. ಸೊ ಈ ಯಾವುದೇ ಸಂದೇಹ ನಮಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಈ ಮದರ್ ಏನೋ ಆಗಿ HIV ಡೆತ್ ಆಗ್ತೈತಿ, ಬೇಬಿ ಅಲೈವ್ ಇರ್ತಾರೆ, ನಾರ್ಮಲ್ ಇರ್ತಾರೆ, ಸ್ಟಿಲ್ ಅವಾಗ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ ಬೇಬಿಗಿಲ್ಲಪ್ಪ ಅಥವಾ ಐತಿ ಅಂತ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿ ಸಲನೂ ಮದರು ಬೇಬಿಗೆ ಹಾಲು ಕೊಟ್ರೆ ಆಗ್ಲೇಬೇಕಂತಿಲ್ಲ, ಆಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಭಾಳ ಇರ್ತಾರೆ. ಅದು HIV ಮದರ್ದಿಂದ 100% ಅಲ್ಲ. ಅದೇ ಥರ ಹೈ ರಿಸ್ಕ್ ಸೆಕ್ಷುವಲ್ ಬಿಹೇವಿಯರ್ ಇದ್ದವ್ರು ಇದ್ದಾರೆ, ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಸೆಕ್ಸ್ ಇದು ಪ್ರಾಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ಸ್ ಅಂತವ್ರು ಇದ್ರೂ 100% ಬರಂಗಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಚಾನ್ಸಸ್ ಆರ್ ಮೋರ್. ಸೊ ಅವರು ಸೆಲ್ಫ್ ಗೊತ್ತು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕಂಡುಹಿಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಒಳ್ಳೇದು. ಸರ್, ಈಗ ನಮಗೆ ಯಾವುದು ಬೇರೆ ಕಾಯಿಲೆ ಬಂತು ಅಂದ್ರೆ ಇವಾಗ ಜ್ವರ ಬರುತ್ತೆ, ತಲೆನೋವು ಬರುತ್ತೆ, ಆ ಥರ ಇದಕ್ಕೇನು ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು ನಮಗೆ ಕಂಡು ಬರಲ್ಲ? ಈಗ HIV ಹೆಂಗಂದ್ರೆ HIV ಸ್ವಲ್ಪ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅನ್ನೋದು ಹೇಳ್ತೇನೆ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ. ನಮಸ್ತೆ ಮೇಡಮ್. ನಮಸ್ತೆ, ತಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿ ಸರ್. ಡಾಕ್ಟರ್ ಸರ್ ನಮಸ್ಕಾರ ರೀ. ನಮಸ್ಕಾರ ರೀ. ಸರ್ ಹೇಳ್ರಿ
ಸರ್ ಈಗ ಹಳ್ಳಿ ಒಳಗ ಕಟಿಂಗ್ ಶಾಪ್ ಇರ್ತಾವಲ್ಲ ಸರ್, ಹೌದ್ರಿ. ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಹೇಳಿದ್ರಿ ಸರ್ ಈಗ ಬ್ಲಡ್ ಗೆ ಅದು ಇದನ್ನ ಹಾಕಿದಂತ ಅಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟ್ ಹೈಜಿನ್ ಆಗಿ ಬ್ಲೇಡ್ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಬೇರೆದು ಯೂಸ್ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಮಗ್ ಗೊತ್ತಿದ್ದಂಗ್ರಿ. ಅಲ್ಲಿ ಚಾನ್ಸಸ್ ಭಾಳ ಇರ್ತಾವಲ್ಲ ಸರ್. ಅದ್ರಿ ಒಳ್ಳೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ರೀ. ಇದು ಭಾಳ ಕಾಮನ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೇಳುವಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮತ್ತು ಭಾಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ನೀವು ಕೇಳಿದ್ರಿ. ಸೊ ಏನಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಹೇಳ್ತಲ್ಲ, ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇದು ಲೈಂಗಿಕವಾಗಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಮಾಣ ಈ ತರ ಬ್ಲಡ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫ್ಯೂಷನ್, ಬ್ಲಡ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅಥವಾ ಈ ತರ ಏನಾದ್ರು ಮಿಸ್ ಯೂಸ್ ಆಗಿದ್ರೂ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸ್ ಐತ್ರಿ. ಈ ಕಟಿಂಗ್ ಶಾಪ್ದಾಗ ಹೋದ್ರಿ ಶೇವಿಂಗ್ ಬ್ಲೇಡ್ ಸೇಮ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ರಿಸ್ಕ್ ಐತ್ರಿ. ಅದರಿಂದ ಸೇಮ್ ಬ್ಲೇಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಕಟಿಂಗ್ ಇದು ಏನು ಕತ್ರಿಗಿತ್ರಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಅಷ್ಟ ಆಗಿಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಬ್ಲಡ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಬರಂಗೇನಿಲ್ಲ ಅದು ಆ ರೀತಿ. ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಶೇವಿಂಗ್ ಟೈಮ್ನಾಗ ರೀ ಸೇಮ್ ಬ್ಲೇಡ್ ಈಗ ಯಾರು ಯೂಸ್ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ ರೀ ಸಾಹೇಬ್ರ. ಹಳ್ಳಿ ಒಳಗೂ ನೋಡಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲೂ ಯಾರು ಯೂಸ್ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ. ಎವ್ರಿಬಡಿ ಇಸ್ ವೆರಿ ಮಚ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆಂಟ್. ಅಂಗಡಿಗೆ ಹೋಗಂಗಿಲ್ಲ ಹಂಗೆಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ. ಮೊದ್ಲಿತ್ತದು ಒಂದು ವಸ್ತ್ರ ಅಂತ ಸರ್, ಮೊದ್ಲು ಬ್ಲೇಡ್ ಇರ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ, ಅದು ಮೊದ್ಲಿತ್ತು. ಅಸ್ತ್ರ ಯೂಸ್ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ ಸರ್, ಈಗ ಎಲ್ಲರೂ ಬ್ಲೇಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಯೂಸ್ ಅಂಡ್ ಥ್ರೋ ಬ್ಲೇಡ್. ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಯಾರೋ ಏನ ಸುಮ್ಮನೆ ಅದು ಬ್ಲೇಡ್ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತೋ ಅಥವಾ ರೊಕ್ಕ ಉಳ್ಸಾಕಂತ ಎಲ್ಲರೇ ಹಳ್ಳಿ ಒಳಗೆ ಇದನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರ್ತಾವ ಸರ್. ಸೇಮ್ ಬ್ಲೇಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರ್ತಾವ. ಅಂದ್ರೆ ಮೊದ್ಲು ಮಾಡಿದ ಪರ್ಸನ್ಗೆ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸ್ ಇರ್ತಾವೆ. ಸೇಮ್ ಬ್ಲೇಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಲಕ್ಷ್ಯ ವಹಿಸ್ಬೇಕ್ರಿ. ಇದು ನಿಮ್ಮ ಹಕ್ಕ, ನಾವು ಸೇಮ್ ಬ್ಲೇಡ್ ಅದು ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಮತ್ತು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಯಾರು ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಸರ್ ಈಗಂತರೂ. ಬಟ್ ಇದ್ರೂ ಅದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಮ್ಮ ಊರೊಳಗೆ ಇದ್ರು ಅದನ್ನ ಕ್ಷೌರಿಕರಿಗೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ನೀವು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಮುಂದಾಳತ್ವ ತೊಗೊಂಡು ಊರೊಳಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ಕೊಡೋದು ಒಳ್ಳೇದ್ರಿ. ಕರೆಕ್ಟ್. ಇದು ಒಂದು ಮೆಥಡ್ ಐತೆ. ಎಸ್ ಸರ್. ಆಮೇಲೆ ಈಗೇನ್ ಮಾಡರ್ನ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಇಂದ ಅವ್ರದ್ದು ಲಾಂಗಿವಿಟಿ ನಾರ್ಮಲ್ ಇರ್ತದೆ ಸರ್. ಈಗಿನ ಪ್ರಕಾರ, ಈಗಿಂದ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಪ್ರಕಾರ ರೀ, ಅದು ಮೆಡಿಸಿನ್ ಭಾಳ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ಅಲ್ಲ. ಫ್ರೀ ಆಗಿ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಸಿಗುವಂಥ ಮೆಡಿಸಿನ್ದಿಂದ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ರೀ. ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 100% ಅನ್ನಂಗಿಲ್ಲ, 95 to 98% ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಇರ್ತದೆ. ಭಾಳಷ್ಟು ಮಂದಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ತೊಗೊಂಗಿಲ್ಲ ಸರ್. ನಾವು ಮೇನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅದಾಗೈತ್ರಿ. ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ 1 ತಿಂಗಳು 2 ತಿಂಗಳು ತಗೋತಾರೆ, ಆಮೇಲೆ ಎಲ್ಲೋ ಅಲ್ಲಿ ಐತಿ ಇಲ್ಲಿ ಐತಿ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಥರ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಈ ಥರ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಭಾಳಷ್ಟು ಜನ ನಡುವನ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಹಿಂಗಾಗಿ ಭಾಳ ಮಂದಿ ತ್ರಾಸ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ನಾವು ನೋಡಿದ ಬಗ್ಗೆ. ಯಾರು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದು ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಬರ್ಬೇಕು. ಹೌದು, ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಸರ್. ಆಮೇಲೆ ನೀವು ಹೇಳಿದ್ರಲ್ ಸರ್, ಈಗ ಎಲ್ಲರೂ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೂ ಹಿಂಜರಿತಾರೆ. ಭಾಳ ಮಂದಿ ಹಿಂಜರಿತಾರೆ. ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಮೇಲೆ. ಹೌದ್ರಿ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇನ್ನೊಬ್ರು ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗೋದು ತಪ್ಪಿಸ್ಬೋದ್ರಿ. ಹೌದ್ರಿ, ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. ಅವರು ನಾರ್ಮಲ್ ಇರ್ತಾರೆ, ಮತ್ತೆ ಎಷ್ಟೋ ಮಂದಿಗೆ ಆಗೋದನ್ನ ತಪ್ಪಿಸ್ಬೋದು. करेक्ट. थँक्यू सर. राईट सर. तुम्ही लक्षणाबद्दल सांगा. एड्स मध्ये काय होते म्हणून मेन इम्पॉर्टंट मॅडम. फॉर एक्झाम्पल री मॅडम बॉडी ಒಳಗೆ ರೋಗ निरोधक शक्ती म्हणून होते, है की नाही. आम्ही सगळ्या लोकांना माहिती आहे व्हाईट ब्लड सेल्स आर फॉर डिफेन्स ऑफ द बॉडी. आणि कुठला तरी एक आर्मी आहे तर डिफेन्स सिस्टीम आहे तर काय होतं, एक मेजर होतंय, नंतर ऑल आर्मी लोकांना होत आहे. असं बॉडीला पण असंच आहे. मेन कॅप्टन एक असतंय. सर आणखीन एक कॉलर जॉईन झालेत. हॅलो. हा नमस्कार मॅडम. नमस्कार, तुमचा प्रश्न विचारा डायरेक्टली. हा, माझा प्रश्न असा होता, आता इतके वर्ष एड्स हा रोग आहे, तर त्याच्यासाठी काय लस वगैरे असं काय गव्हर्नमेंटने काय उपलब्ध होऊ शकते का फ्युचर मध्ये, किंवा झाली का वॅक्सिन? अजून वॅक्सिन कम्युनिटीला आले नाही साहेब. वॅक्सिनचा फार रिसर्च चालू आहे, परंतु व्हायरस कसं आहे, दर दिवस त्यांच्या आकार चेंज करतात व्हायरस, असं आहे. सेमच व्हायरस असत नाही, त्यासाठी व्हेरी डिफिकल्ट टू फाइंड आउट अ वॅक्सिन. अजून सायंटिस्ट त्याच्या पाठीमध्ये आहे करायचं काय म्हणून. सून इट विल बी देअर. अजून नाही आहे वॅक्सिन, अजून अवेलेबल नाही आहे वर्ल्ड वाईड. आता अजून एक प्रश्न होता माझा, की समजा ते एड्स झाल्यानंतर औषध तर निघालेले आहे, पण एड्स पूर्ण बरा होऊ शकतो का त्याच्यामध्ये फक्त ते फॉलोअप साठी औषध असतात? एड्स कंट्रोलेबल आजार आहे साहेब. एड्स कंट्रोलेबल, अजून क्युरेबल आजारी नाही. तो लाईफलॉंग ट्रीटमेंट पाहिजे, आणि ट्रीटमेंट घेतले तर त्यांच्या लाईफस्टाईल ऑलमोस्ट नॉर्मल माणूस सारखाच होत आहे. हे डायबिटीस आहे, अजून आता डायबिटीस समजा तुम्ही, डायबिटीस आहे, बीपी आहे, हार्टचा आजार आहे, तिकडे पण रेग्युलर टॅबलेट पाहिजे की रेग्युलरच पाहिजे, लाईफलॉंगच पाहिजे. असं हे पण असंच आहे बघा. हे सर्दी खोकल्यासारखं नाही, आजारी आले गोळी घेतले नंतर गेले म्हणून असं नाही, रेग्युलरच पाहिजे. लॉंग टर्म डिसीज. तर शुगर आलं तर पण असंच असतंय, दर टाइम चेकिंग करायच्या 3 महिन्याला. असं हे पण 1 in 4-6 months एक बारीक टेस्ट असते. आणि मेन इम्पॉर्टंट आहे, सगळं ट्रीटमेंट 100% फ्री आहे गव्हर्नमेंटला. ओके, ठीक आहे, थँक्यू सर. आणि आपण मेन लक्षणाबद्दल थोडी पॅथोफिजिओलॉजी बोलते, काय होते आतमध्ये. एड्स व्हायरस बॉडीला एंटर झाल्यानंतर, मी समजा की एक आर्मी होते, आर्मीला सेनाधिपती आणि आर्मी सोल्जर्स होते ना, हे व्हायरस डायरेक्टली सेनाधिपतीला अटॅक करते.
अच्छा. मेन कॅप्टनला. त्यांना ते आम्ही CD4 सेल्स म्हणून बोलतोय. व्हाईट सेलला एक सब टाईप आहे CD4 सेल म्हणून. ते CD4 सेलला अटॅक केल्यानंतर नॉर्मल ऑर्बिस सगळं डिस्ट्रॉय होते, रोगनिरोधक शक्ती कमी होते. रोगनिरोधक शक्ती कमी झाल्यानंतर सगळं वेगळे मायनर खोकला आले तर, मायनर सर्दी आले तर 1-3-4 दिवसला सगळं लोन कमी होते, त्यांना कमी होत नाही. नंतर ते आजारी स्प्रेड होते. फक्त नाकाचे आजारी लंग्सले आहेत, फक्त युरिनचे आजारी किडनीला आहेत. असं मोठं आजारी आहेत, स्पेशली फंगल इन्फेक्शन म्हणून. ते नॉर्मली आजारी करत नाही नॉर्मल माणूसला, असं आजारी जास्त होते. सो दे ಆರ್ ಪ್ರೋನ್ ಫಾರ್ ಮೋರ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್. ते वेगळे ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್, ಎರಡನೇ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಆಗಿ ಆ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ನಿಂದ ಜನರಿಗೆ ತ್ರಾಸ ಆಗ್ತದೆ. ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಏಡ್ಸ್ ಮನುಷ್ಯನ ಸಾಯಿಸೋದಕ್ಕಿಂತ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗೈತೆ ಅಂತ ಬೇರೆ ರೋಗಗಳು ಬಂದು ಆ ರೋಗದಿಂದ ಮನುಷ್ಯ ಸಾಯ್ತಾರೆ. ಅದು ಕಾಮನ್. ಸರ್, ಈಗ ತಾವು ಹೇಳಿದ್ರಿ ರೋಗ ನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಿ. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಈ ರೋಗ ನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿ ಅಂದ್ರೇನು, ಇದು ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಮುಖ್ಯವಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ? ಅದೇ ಮೇಡಮ್, ನಾರ್ಮಲಿ ನಮ್ಮ ರೋಗ ನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿ ಎಲ್ಲಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಚರ್ಮದಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಚರ್ಮ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಎಷ್ಟೊಂದು ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಇದಾವೆ, ಎಷ್ಟೋ ವೈರಸ್. ನಾನು ಕೈ ಇಟ್ಟಿನಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೊಂದು ವೈರಸ್ ಇರ್ತಾವೆ, ಎಷ್ಟೋ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಸ್ ಇರ್ತಾವೆ. ಹೌದು, ಅವು ತಮ್ಮ ಜೀವನ ತಾವು ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ನಾವು ಒಂದು ಟಚ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವು ನಮ್ಗೆ ಬರ್ಲಾರ್ದಂಗೆ ನಮ್ದು ಸ್ಕಿನ್ದಿಂದ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯ್ತು. ಸ್ಕಿನ್ದಿಂದ, ನಮ್ಮ ಬಾಯೊಳಗೆ ಲಾರ್ಲಾರಸ್ದಿಂದ, ಮೂವಿನಲ್ಲಿರುವ ಹೇರ್ಸ್ದಿಂದ, ಇಲ್ಲಿಂದನೂ ನಮಗೆ ಹೊರಗಿಂದ ರೋಗಗಳು ನಾವು ಬರಲಾರ್ದು ಅಂತ ಒಂಥರ ಫಿಲ್ಟರ್ ಥರ ಇವು ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಬ್ಯಾರಿಯರ್ ಅಂತ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸ್ಕಿನ್ದಿಂದ. ಅದೇ ಥರ ಬ್ಲಡ್ ಒಳಗೂ ಅಕಸ್ಮಾತಾಗಿ ಬಾಡಿ ಒಳಗೆ ಬಂದ್ರೂ, ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಏನೋ ಒಂದು ನಾವು ತಿಂದೇವು ಅಂದ್ರೂ ರೋಗ ನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿ ಸ್ಟಮಕ್ ಒಳಗೆ ಇರ್ತದೆ ರೀ. ಸ್ಟಮಕ್ ಒಳಗೆ ಆಸಿಡ್ ಇರ್ತದೆ, ಭಾಳಷ್ಟು ಕ್ರಿಮಿ ಕೀಟಗಳು ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳು ಸ್ಟಮಕ್ ಆಸಿಡ್ ಒಳಗೆ ಸಾಯ್ತಾವೆ. ಈ ಥರ ಪ್ರತಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿ ಸगळं कडे आहे ಮೇಡಮ್ बॉडीला. वन ऑफ द प्रतिरोधक शक्ती आणि इम्युनिटी आहे व्हाईट सेल्स. ब्लडमध्ये आल्यानंतर काय करायचं, व्हाईट सेल्स म्हणून. व्हाईट सेलला वेगळे मी सांगितलं असं आहे, कॅप्टन, आर्मी, असं. मेन CD4 सेल म्हणून एक आहे, तिकडे काय होतं, CD4 सेल्स ते मेन अधिकारी आहे. ते सगळं इम्युनिटी मेन हे तिकडं अटॅक करतात. अटॅक केल्यानंतर इम्युन सिस्टमचं डिस्फंक्शन होतं. जास्त दिवस झाल्यानंतर जास्त अटॅक होतं. सुरुवातमध्ये असं त्याच्या HIV व्हायरसला डिस्ट्रक्शन काम जास्त असत नाही, ಸುರುವಾತಿಗೆ ಅಷ್ಟೇ ಇರಂಗಿಲ್ಲ. ಹಿಂಗಾಗಿ ಪೇಷಂಟ್ ಆರಾಮ ಇರ್ತಾರೆ, ವರ್ಷಗಟ್ಟಲೆ ಆರಾಮ ಇರ್ತಾರೆ ಮೇಡಮ್. 10 ವರ್ಷ ಆದರೂ ಆರಾಮ ಇರ್ತಾರೆ. ನಾವು ನೋಡಿರಲ್ಲ, ಏನೂ ಇರಂಗಿಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ. ಸುಮ್ಮನೆ ಏನೋ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ಡಿಟೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಒಂದು ಲೆವೆಲ್ ಆಫ್ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಕಡಿಮೆ ಆತಂದ್ರೆ ಆಮೇಲೆ ಇವೆಲ್ಲ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತಾವಲ್ಲ, ವೆರಿ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಟು ಕಂಟ್ರೋಲ್. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ನೀವು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಇದು KLE ವೇಣುಧ್ವನಿ 90.4 FM. ಸರ್, ಇವಾಗ ಯುವಕ ಯುವತಿಯರು ಅಂದ್ರೆ ವಿವಾಹವಾದಂತಹ ಯುವಕ ಯುವತಿಯರು ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನವನ್ನ ನಡೆಸಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ HIV ಇದ್ರೆ ಅವರು ಯಾವ ರೀತಿ ನಡೆಸಬೇಕು? ತಾವು ಹೇಳಿದ್ರಿ ಒಂದು ಲೈಂಗಿಕ ಸಂಪರ್ಕದಿಂದ ಇದು ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಅವ್ರು ಯಾವ ರೀತಿಯ ಮುಂಜಾಗೃತಾ ಕ್ರಮಗಳನ್ನ ಅನುಸರಿಸಬೇಕು? ಅದ ಫಸ್ಟ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಸಂಶಯ ಇತ್ತಾನೆ ಫಸ್ಟ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕ್ರಿ. ಈಗ ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರಂಗಿಲ್ಲ, ಹುಡುಗಿ ನೋಡಕ್ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಹುಡುಗ ನೋಡಕ್ ಅವ್ನಿಗೆ HIV ಐತು ಇಲ್ಲ ಅಂತ. ಜನರಲಿ ಹೆಲ್ತ್ ಇದ್ದವ್ರಿಗೆ ಇರೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಭಾಳ ಕಡಿಮೆ ರೀ. ಅಕಸ್ಮಾತಾಗಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನು ಸಂದೇಹ ಇದ್ರೆ, ಸ್ವಂತ ಸಂದೇಹ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನೋಡೋದು ಒಳ್ಳೇದ್ರಿ ಸ್ವಂತವಾಗಿ. ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಐತಂದ್ರೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತಾರೆ, ರಿಯಲಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ನಾವು ನೋಡಿ ಭಾಳಷ್ಟು ಸಲ ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್ ಬಂದಿರ್ತಾರೆ. ಆಲ್ರೆಡಿ ದೇ ಆರ್ ಇನ್ ಲವ್, ದೇ ವಾಂಟ್ ಟು ಗೆಟ್ ಮ್ಯಾರಿಡ್, ಬಟ್ ಇಬ್ಬರೊಳಗೆ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಐತಂತ ಗೊತ್ತಾಗಿರ್ತೈತಿ ರೀ. ಅಥವಾ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಗೊತ್ತಾಗಿರ್ತೈತಿ, ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಇರ್ತೈತಿ, ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಇರಂಗಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ಕೇಸಸ್ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಆಗಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಲೈಂಗಿಕ ಸಂಪರ್ಕ ಆದಮೇಲೆ ಗೊತ್ತಾತಂದ್ರೂ ವೆರಿ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್. ಆಲ್ರೆಡಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗಿರ್ತೈತಿ ಮೇಡಮ್, ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಆಗಿರ್ತೈತಿ. ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗೋ ಫಾರ್ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಫಸ್ಟ್ ಡಿಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಭಾಳ ಒಳ್ಳೇದ್ರಿ. ಯಾವುದೇ ಸಂದೇಹ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮುಂದುವರಿ ಚಲೋ ಮದುವೆಗಿಂತ ಮೊದಲು. व्हॉट्सअप थ्रू एक क्वेश्चन आलेला आहे सर, आणि तो मेडिकल स्टुडंट आहे आणि तो म्हणतो की म्हणजे रक्तातून हा जर रोग पसरत असेल, जर एकाचं रक्त दुसऱ्यामध्ये जर मिसळलं चुकून, मग फील्डवरती असताना किंवा हॉस्पिटलमध्ये काम करत असताना समजा काही आपल्याला जोरात खाज उठली आणि आपण जोरात खाजवलंय, मग तेव्हा जरासं रक्त आलेलं असतं बाहेर, अशा वेळी पण टच झाल्यानंतर हा रोग पसरू शकतो का? HIV आजारी पेशंटला असं अब्रेशन आहे तर, स्किनचं अब्रेशन आहे तर, तिकडे रक्त आहे तर ते रक्त, आणि पेशंटला आमच्या डॉक्टरला पण काहीतरी अब्रेशन पाहिजे. तेच ना, रक्त हे झाल्यानंतरच होत आहे. नॉर्मल असं रक्त टच केलं तर पण ट्रान्सफर होत नाही. आम्ही हॉस्पिटलमध्ये डॉक्टरसाठी मोस्टली सर्जिकल सर्जन्स आणि सर्जरी, PG सर्जरी एंट्रन्स आमचे काल होते आमच्याकडे. काहीतरी प्रिक वगैरे होते. HIV पेशंटला ट्रीटमेंट आणि ऑपरेशन चालू असते त्या टाइमला त्यांना प्रिक होते, है की नाही. प्रिक झाल्यानंतर ऑलरेडी HIV नोन पेशंटच असते, है की नाही. त्यासाठी फक्त डिटेक्शनच्या मेथड्स आहे मॅडम. डिटेक्शनच्या डॉक्टर ट्रान्सफर झाले, फक्त पिक झालं तर ट्रान्समिशन रेट फार कमी असते मॅडम. अच्छा. HIV पेशंटला ऑपरेशन टाइमला पण स्टिच घेतल्या टाइमला काय तर डॉक्टरला प्रिक झालं तर पण ट्रान्समिशनच्या चान्सेस फार कमी आहे. 0.03 म्हणून बोलते आम्ही. ओके. 3 in 1000. 3 in 1000 असं तेवढं कमी. एक कॉलर ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡಿ ಸರ್. ಹಲೋ ಹಲೋ, ನಮಸ್ತೆ ಮೇಡಮ್. ಹಾಂ, ನಮಸ್ತೆ. ತಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿ.
ಹಾ ಕೇಳ್ತೇನೆ. ಹಾ ನಮಸ್ತೆ ಡಾಕ್ಟರ್. ನಮಸ್ಕಾರ ಹೇಳ್ರಿ ಮೇಡಮ್. ನಮಸ್ಕಾರ ಸರ್, ನಾವು ಅಡ್ವೊಕೇಟ್ ಸಂಪನ್ನ ಅವ್ರು ಮಾತಾಡೋದ್ರಿ. ಹೇಳ್ರಿ ಮೇಡಮ್. ಈ ಸರ್ ತಾವ್ ಹೇಳಲ್ಲ 1980 ಇಸ್ವಿಯಾಗ್ರಿ ಹ್ಞೂ ರೀ. ಬಾಳ ಜನ ಯುವಕ ಯುವತಿಯರು ಬಾಳ ಜನ ಏಡ್ಸ್ ಅಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಬಾಳ ಜನ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರಿ. ನಾವ್ ಬಾಳ ಜನ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡಿದ್ವಿ. ಆಮೇಲೆ ಸರ್ ನಮ್ಮ ಊರಿನ ನೋಡ್ರಿ ಸರ್, ಈ ಬಾಳ ಜನ ಏನಾಯ್ತು ಇಸ್ಲಾಂ ಅವ್ರು ವರ್ಷ ಹೆಚ್ಚಾಗೋದು ಅದು. ಹೌದು ಮತ್ತೆ ಅಡ್ಮಿಟ್ ಆಗೋರು ಮತ್ತೆ ವಾಪಸ್ ಬರೋರು, ಕರೆಕ್ಟ್ ಮೇಡಮ್. ಮತ್ತೆ ಅಡ್ಮಿಟ್ ಆಗೋರು ವಾಪಸ್ ಬರೋರು. ಹೇಗೆ ಸರ್ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಏನು ಇರ್ತೈತಿಲ್ರಿ ಅದು ಜಾಸ್ತಿ? ಅಲ್ರಿ ಮೇಡಮ್, ಅದು ಡಿಸೀಸ್ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಹೆಂಗಂದ್ರೆ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗೋದು ಮತ್ತೆ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಕಡಿಮೆ ಐತ್ರಿ ಮೇಡಮ್. 80s 90s ಒಳಗೆ ನಾವು ಕಾಲೇಜ್ ಹೋಗೋ ಟೈಮ್ನಾಗ, ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜ್ ಹೋಗೋ ಟೈಮ್ನಾಗ ಭಾಳ ಪೇಷಂಟ್ ನೋಡ್ತಿದ್ವಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವಾಗ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಇದ್ರಿಕಿಲ್ಲ, ಹಿಂಗಾಗಿ ವಾರ್ಡ್ ಫುಲ್ ಎಲ್ಲ HIV ಪೇಷಂಟ್ ಇರ್ತಿದ್ರಿ. ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಭಾಳ ಇತ್ತು. ಮತ್ತೆ ಈಗ 80s 90s ಒಳಗೆ ಪೇಷಂಟ್ ನೀವು ನೋಡಾಕ್ತಾರಂದ್ರೆ HIV ಸಾಧಾರಣ ಒಂದು 5-6 ವರ್ಷ ಹಿಂದಾರ ಬಂದಿರ್ತೈತ್ರಿ ಅದು. ಇನ್ನ ಡಿಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುವಂತ ಹೌದು, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಡಿಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋ ಮೆಥಡ್ ಇನ್ನ ಇಂಡಿಯಾದಾಗ ಇದ್ರಿ. ಆ ಟೈಮ್ನಾಗ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿತ್ರಿ ಡಿಸೀಸ್. ಸೊ ಆ ಡಿಸೀಸ್ ಆಮೇಲೆ ಅದು ಎಲ್ಲಾ ರೋಗಗಳು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕೂಡಿಬಿಟ್ಟಿವ್ರಿ. ಅದು ಸರಿ ಮುಂದೆ ಇದು ಅಡ್ಮಿಟ್ ಆದ್ರಲ್ರಿ, ಎಲ್ಲಾ ರೋಗಗಳು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತೀರಿ, ಅವ್ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತೀರಿ. ಹೌದೌದ್ರಿ. ಎಸ್ಪೆಷಲಿ TB ಬಂದಿರ್ತೈತ್ರಿ, ಮೆದುಳು ಜ್ವರ ಬಂದಿರ್ತಾವ, ನಿಮೋನಿಯಾ ಆಗಿರ್ತಾವ. ಈ ಕಾಮನ್ ಡಿಸೀಸ್ ಬರುವಂತ ಡಿಸೀಸ್ಗಳು ಇವು. HIV ಆದ್ರೆ ಆ ಟೈಮ್ನಾಗ ಭಾಳ ಐತ್ರಿ. ಆಮೇಲೆ ಅವ್ರ ಡೆತ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಡೆಡ್ ಬಾಡಿ ಸಹಿತ ನಮ್ಮ ಊರಲ್ಲಿ ತರ್ಲಿಲ್ರಿ ಸರ್, ಊರಿನ ಹೊರಗಿದಾಗ ಮಣ್ಣು ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರಿ. ಹೌದೌದ್ರಿ, ಆ ತರನೇ ಐತ್ರಿ ಆ ಟೈಮ್ನಾಗ. ಆ ತರ ಅದೇನೋ ಅಂತಾರ ಸರ್, ಅದು ಡೆತ್ ಆದ ಕೂಡಲೇ ಬಾಡಿ ಡಿಕಂಪೋಸ್ ಆಗ ಶುರು ಮಾಡ್ತ್ರಿ, ಮತ್ತೆ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಕೀಡೆ ಬಂದ್ರಿ ಡೆಡ್ ಬಾಡಿನಿಂದ. ಹೌದೌದು, ಹಂಗ ಚಾನ್ಸಸ್ ಐತೇನ್ರಿ? ಹೌದೌದ್ರಿ, ಆಗ್ತೈತ್ರಿ. ಆ ಟೈಮ್ನಾಗ ಆಗೈತ್ರಿ ಹಂಗಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಈಗ ಭಾಳ ಕಡಿಮೆ ಆಯ್ತು ಅವೇರ್ನೆಸ್. ಮೇನ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ಕಡಿಮೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈಗ 10 ವರ್ಷದಿಂದ ಏನ್ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಬಂತಂದ್ರೆ ಇದರಿಂದ ಕಡಿಮೆ ಆಯ್ತು. ಅವಾಗ 90s ಒಳಗ ಅಷ್ಟು ಪೇಷಂಟ್ ಯಾಕೆ ನೋಡಿದೇವ ಅಂದ್ರೆ 80s ಒಳಗೆ ನಮಗೆ ಡಿಸೀಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಕಿಲ್ಲ. ಅವು 10 ವರ್ಷ ಆದ್ಮೇಲೆ ಅವೆಲ್ಲ ಡಿಸೀಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಬಂದಿದ್ದು ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ. ಅವ್ರ ಗ್ರೋತ್ ಆಗಿ 10 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಅವ್ರ ಡಿಸೀಸ್ ತೋರಿಸಿದ್ರು, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಬಂದಿದ್ರು. ಹೌದ್ರಿ ಸರ್. ಅದ ಡೆತ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಪಾಪ ಡೆಡ್ ಬಾಡಿ ಸಹಿತ ಒಳಗೆ ಹೌದ್ರಿ, ಅವಾಗ ಗೊತ್ತಿದ್ರಿಕಿಲ್ರಿ, ಅದು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಇನ್ನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಗೊತ್ತಿರ್ಕಿಲ್ಲ, ಇದರಿಂದ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಕದಂತ. ಹಿಂಗಾಗಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಪೇಷಂಟ್ ಮುಟ್ಟಕ್ಕೂ ಅಂಜಿಕಿತ್ರಿ ಮೇಡಮ್ ಆ ಟೈಮ್ನಾಗ. ಆ ಡೆಡ್ ಬಾಡಿ ಆಮೇಲೆ ಸುಟ್ಟು ಬಿಟ್ರಿ ಅದನ್ನ ಊರೊಳಗೆ ಹೋಗಿ. ಹೌದೌದ್ರಿ, ಹೌದು. ಅದು ಬರಿ ಮಾಡ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಅದು ಹಾಡ್ತಂತ ಸರ್ ಅದು. ಹೌದೌದ್ರಿ, ಹಂಗ ಬಹಳಷ್ಟು ಏನೇನೋ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಿಂದ ವಿಚಾರಗಳಿದ್ದು. ಈಗೇನ್ ಹಂಗೇನ ಇಲ್ರಿ, ಆ ರೀತಿಯಿಂದ ಏನ್ ಬರಂಗಿಲ್ಲ. ಆ ತರ ಏನ್ ಬರಂಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ದೃಢಪಟ್ಟೈತ್ರಿ. ಹೌದು ಸರ್, ಈ ಸ್ವಲ್ಪ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ಯದ್ರಿ ಈಗ. ಹಾ ಸರ್, ಅದನ್ನ ತಮ್ಮ ಕಡೆ माहिती ಬೇಕಾಗಿತ್ತು. राइट मॅडम, थँक्यू. ओके सर, थँक्यू व्हेरी मच सर. थँक्यू सो मच मॅडम. जसं आपण व्हॉट्सअप थ्रू एक क्वेश्चन आला होता त्याच्याबद्दल डिस्कस करत होतो सर. हेल्थ केअर असोसिएटेड HIV मॅडम, हेल्थ केअरला काहीतरी काम करायला व्यक्तीला असं होऊ शकते. चान्सेस फार कमी आहे मॅडम. ओनली 1 or 2 इन द वर्ल्ड असं आहे. प्रिक झाल्यानंतर चान्स ऑफ ट्रान्समिशन जे झालंय तर काय करते आम्ही फर्स्ट त्यांना स्टुडंट असं आले तर असं प्रिक झाले आत्ताच आले त्यांना फर्स्ट आम्ही करेक्ट प्रिक झाले की नाही फर्स्ट आम्ही 100% गॅरंटी करून कन्फर्म करून ब्लड आले त्यांना डॉक्टरला हाताला ब्लड डाऊन म्हणून असं आहे तर त्यांना फर्स्ट टेस्टिंग करून एक फर्स्ट बेसलाईन टेस्टिंग करते मॅडम. त्यांना पूर्वी होते की आत्ताच आले म्हणून त्यासाठी फर्स्ट बेसलाईन टेस्ट करून त्यांना पोस्ट एक्सपोजर प्रोफ्लॅक्सिस म्हणून गोळी आहे मॅडम. एक्सपोज झाल्यानंतर ते गोळी 1 महिना घेतले तर ट्रान्समिशन चान्सेस फार कमी होते. त्यासाठी पण गोळी आहे, त्यासाठी ते ट्रीटमेंट चालू करते. सगळं हॉस्पिटलला एक HIV सेल म्हणून असते मॅडम. असं पोस्ट एक्सपोजर प्रोफ्लॅक्सिससाठीच एक सेल होते आमच्या केली पण मध्ये पण आहे. असं त्याच्यासाठी एमर्जन्सी नंबर पण असते आमच्या डॉक्टरकडे. ते नंबर डायल केले तर त्यांना इकडं पाठवून चेक करून त्यांना गोळी स्टार्ट करतात. स्टार्ट करून 1 महिना घेतले तर चान्सेस ऑफ 0.03% मी काय सांगितले त्याच्यामध्ये ऑलमोस्ट 90% चान्सेस असत नाही ती गोळी घेतली तर. क्वाईट सेफ गोळी आहे मॅडम त्याच्यामध्ये. दुसरी गोष्ट तुम्ही म्हणलात की ब्रेस्ट फिडिंगमुळं सुद्धा ते पसरण्याची शक्यता फार असते. तर मग जेव्हा आईला HIV झालेला आहे हे आपल्याला माहिती असतं तेव्हा प्रेग्नेन्सी पिरियड दरम्यान आपण बाळाला सेफ ठेवू शकतो. मदर टू चाइल्ड ट्रान्समिशन एक मोठाच विषय आहे मॅडम. मदर टू चाइल्ड ट्रान्समिशनचं टायमिंग आहे बर्थ त्या टाइमला. ओके, बेबी बर्थ होते ना डिलिव्हरी टायमिंगला चान्सेस होते ट्रान्समिशनला. दुसरी टायमिंग होते बाळांना ब्रेस्ट फिडिंग केले तर त्यासाठी ब्रेस्ट फिडिंग टोटल बंद अवॉइडच करायचं. मदरला कन्फर्म आहे तर मुलाला ट्रान्समिशन चान्सेस फार कमी आहे ते बंद केले तर. आणि मेडिसिन पण आहे मॅडम त्या टाइमला मुलाला द्यायच्या. ते घेतले तर आणि आईला पण देऊ एक सिस्टीम आहे ते घेतले तर चान्स ऑफ ट्रान्समिशन फारच कमी आहे. त्यासाठी ते पण ऑलमोस्ट प्रिव्हेंटेबल आहे मॅडम.
माहिती झालं तर फर्स्ट मदरला आहे म्हणून आम्ही कन्फर्म पाहिजे आहे नाही, नंतर माहिती झालं तर प्रॉब्लेम आहे. त्यासाठी सगळं प्रेग्नन्सीला एक कंपल्सरी टेस्टिंगच आहे. HIV टेस्टिंग कंपल्सरीच केलं तर सगळं डॉक्टरकडे ते करूनच ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿला ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನೇ ಅಷ್ಟೇ ಫಾಲೋಅಪ್ ಅಷ್ಟೇ. ಸರ್, ಈಗ ತಾವು ಹೇಳಿದ್ರಿ ಗರ್ಭಿಣಿ ಮಗು ಹುಟ್ಟಿದಾಗ ಆ ಮಗುಗೆ ಅದೊಂದೇನಾದ್ರೂ ಸೋಂಕು ತಗಲಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಉಪಚಾರ ಇದೆ ಅಂತ. ಇವಾಗ ಅದು ಹುಟ್ಟಿದಾದ್ಮೇಲೆ ಅದಕ್ಕೆ ಬಂದ್ರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಅದಕ್ಕೆ ಉಪಚಾರವನ್ನ ಮಾಡಬಹುದು? ಅದಕ್ಕೂ HIV ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅಂತ ಅದರ ಡಿಟೆಕ್ಷನ್ ಮಗುಳ ಡಿಟೆಕ್ಷನ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಐತೆ ನಮ್ಗೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಇದು HIV ಹೆಂಗೆ ಡಿಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಆಂಟಿಬಾಡೀಸ್ ಅಂತ ಡಿಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಈಗ ಬಾಡಿ ಒಳಗೆ HIV ಕಣಗಳಕ್ಕಿಂತ HIV ಕಣಗಳ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಬಾಡಿ ಒಳಗೆ ಪ್ರತಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಬಂದಿರ್ತದಲ್ರಿ, ಅದನ್ನು ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ನಾವು ಐತಿವಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಈಗ ಮದರ್ದಿಂದ ಬೇಬಿಗೆ ಬಂದಿತ್ತಂದ್ರೆ ಬೇಬಿ ಒಳಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ರೋಗ ನಿರೋಧಕ ಕಣಗಳು ಇರ್ತಾವ್ರಿ. ಹೀಗಾಗಿ ಅವ್ನು ಡಿಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಬೇಬಿಗೆ ಐತೆ ಅಂತ ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ, ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಟ್ ವಿಷಯ ಐತಿ. ಸೊ ಇಷ್ಟು ದಿವಸ ಆದಮೇಲೆ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಬೇಬಿಗಳು ಅಂತೈತಿ. ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾನೆ ಮತ್ತು ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಅವ್ರು ಲೈಫ್ ಲಾಂಗ್ HIV ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿ ಬೇಬಿಗೂ ಬೇಕಾಗೈತೆ. ಸೊ ಮೊದಲೇ ಗೊತ್ತಾಗಿರ್ತೈತಿ ರೀ, ಅರ್ಲಿ ಸ್ಟೇಜಾಗ ಗೊತ್ತಾಗಿರ್ತೈತಿ. ಅವ್ರದ್ದು ಇನ್ನೂ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಏಜ್ದೊಳಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತೈತಿ, ಬಟ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಭಾಳ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಮತ್ತು ಸೇಫ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ರೀ ದೇ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಗುಡ್ ಲೈಫ್. KLE हेल्थ गाईड हा फोन इन लाईव्ह शो आपला सुरू आहे, ज्यामध्ये वर्ल्ड एड्स डे या संदर्भात आपण जाणून घेतोय. कॉलर जॉईन झालेत. हॅलो ಮೇಡಮ್, ಸರ್ ಕಡೆ ಮಾತಾಡಬೇಕು. ಹೇಳಿ ಸರ್. ಸರ್, ಈ HIV ಏಡ್ಸ್ ಆಗಿ ಏನಾದ್ರು ಚೇಂಜ್ ಆಗೋದು ತಡೆಗಟ್ಟಬಹುದಾ, ಹೇಗೆ? ಅದೇ ಸರ್, ಈಗ HIV ಏನ್ರಿ ಇದು ವೈರಸ್ ಹೆಸರು ಸರ್. ವೈರಸ್ ಹೆಸರು. ಏಡ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ರೋಗ ರೀ. ಏಡ್ಸಕ್ಕೆ ರೋಗ ಅಂತ ರೋಗ ಏನು ಬರ್ತಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ರೋಗ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಏನದಲ್ರಿ ಅದರಿಂದ ಆಗುವಂಥವ ಅವಕ್ಕೆ ನಾವು ಏಡ್ಸ್ ಅಂತ ಹೆಸರು ಇರ್ತೀವಿ ರೀ. HIV ಅಂದ್ರೆ ವೈರಸ್ ಅದು. ಸೊ ಏಡ್ಸ್ ಇದ್ದವ್ರಿಗೆ HIV ವೈರಸ್ ಇರುತ್ತೆ ರೀ. ಏನ್ರಿ HIV ಬಂದಾಗ ಲಘು ಗೊತ್ತಾತಂದ್ರೆ ಅದರ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ನಾವು ತಡೆಗಟ್ಟಬಹುದು. ನಿಮ್ಗೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಐತಿ ನಿಮ್ಮ ಕ್ವಶನ್ನು. ಬರೀ HIV ಬಂದೈತಿ ಆದರೆ ರೋಗ ಬರಬಾರ್ದಪ್ಪ ನಮ್ಗಂತಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಅರ್ಲಿ ಡಿಟೆಕ್ಷನ್ ಆಗ್ಬೇಕು ರೀ ಫಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಅಂದರೆ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಇನ್ನೂ ಭಾಳ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿರಂಗಿಲ್ಲ, ಅಂದರೆ CD4 ಕೌಂಟ್ ಇನ್ನೂ ಭಾಳ ಕಡಿಮೆ ಇರೋಂಗಿಲ್ಲ, ಅಥವಾ ವೈರಸ್ ಲೋಡ್ ಬಾಡಿ ಒಳಗೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಇರೋಂಗಿಲ್ಲ. ಅದೇ ಟೈಮ್ನೊಳಗೆ ನಾನು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಚಾಲೂ ಮಾಡಿದ್ರೆ ರೀ ಲಕ್ಷಣ ಬರಂಗೇನಿಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ. ಮತ್ತು ಅಪೋರ್ಚುನಿಟಿಕ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಅಂತೇವೆ ಬೇರೆ ರೋಗಗಳು, ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದ್ದರಿಂದ ಬರುವಂಥ ರೋಗಗಳು ಅದಾವ್ರಿ, ಅಪೋರ್ಚುನಿಟಿಕ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಅಂತ. ಅಂಥ ರೋಗಗಳನ್ನು ಬರೋನ್ನ ತಡಿಬೋದು ನಾವು. ಸೊ ಅರ್ಲಿ ಡಿಟೆಕ್ಷನ್ ಭಾಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಐತೆ ರೀ. ಅರ್ಲಿ ಡಿಟೆಕ್ಷನ್ ಒನ್ಸ್ ಡಿಟೆಕ್ಷನ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಚಾಲೂ ಮಾಡೋದು. ಇವೆರಡೂ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ HIV ಬಂದ್ರೂ ಅದ್ರ ಲಕ್ಷಣ ಬರಲಾರ್ದಂಗೆ ಅದು ಡಿಸೀಸ್ ಏಡ್ಸ್ ಬರಲಾರ್ದಂಗೆ ನೋಡ್ಕೋಬಹುದು. ಈ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ತಗೊಳಕತ್ತಿರ್ತಾರೆ ಸರ್, ಎಸ್, ಅವರು ಈಗ ತಗೊಳೋದು ನಿಲ್ಸಿದ ಕೂಡಲೇ ಮತ್ತೆ ಏನೇನ ಆಗ್ತದೆ ಮತ್ತೆ ರಿಕರ್ ಆಕೈತಿ ನಮ್ಮ ಸರ್ ಡಿಸೀಸ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದೆಲ್ಲ ಸಪ್ರೆಸಿವ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ವೈರಸ್ಸನ್ನ ಹತೋಟಿಯಲ್ಲಿ ಇಡುವಂಥ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಅದಾವ್ರಿ. ವೈರಸ್ಸನ್ನ ಹೊರಗೆ ಓಡಿಸುವಂಥ ಡಿಸೀಸ್ನ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಬಂದಿಲ್ಲ ರೀ. ಸೊ ಸಪ್ರೆಸಿವ್ ಅಂದ್ರೆ ಭಾಳ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಅದಾವ್ರಿ. ಅಂದ್ರೆ 100% ನೀವು ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ರೀ ವೈರಸ್ ಇರಂಗಿಲ್ಲ ಬಾಡಿ ಒಳಗೆ. ಅಷ್ಟು ಚಲೋ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ಅಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ಚಲೋ ಸಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾವೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ವೈಟ್ ಸೇಫ್ ರೀ. ಮೊದಲಿನ ಹಂಗಲ್ಲ, 10 ವರ್ಷದಿಂದ ಏನು ಮೆಡಿಸಿನ್ ಇದ್ದಿಲ್ಲ, ಭಾಳಷ್ಟು ಅಡ್ಡ ಪರಿಣಾಮ ಇದ್ದು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ತೊಗೊಳೋದಂಗೆ ಕಷ್ಟ ಆಗಿಬಿಡ್ತಿತ್ತು. ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ತೊಗೊಳೋದ್ರಿಂದ ಎಷ್ಟೋ ಮಂದಿಗೆ ಸ್ಟೀವನ್ ಜಾನ್ಸನ್ ಅಂತ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಗಿ ಸಾಯ್ತಿದ್ರು. ಈಗ ಹಂಗಿಲ್ಲ ರೀ. ಈಗಿನ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಭಾಳ ಸೇಫ್ ಅದಾವ್ರಿ. ಭಾಳಷ್ಟು ಸಲ ಪೇಷಂಟ್ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಭಾಳ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗೈತಿ ಈಗ, ಮತ್ತು ಈಸಿಯಾಗಿ ಸಿಗೋಂಗೆ ಅದಾವ್ರಿ, ಅದು ಫ್ರೀ ಆಗಿ. ಸರ್, ಹಂಗ ಇನ್ನೊಂದು ಸರ್, ಈ ಕರ್ನಾಟಕದಾಗ ಈಗ ಏಡ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಅಂಕಿಅಂಶ ಯಾವ ರೀತಿ ಇದೆ? ಏನಾದ್ರು ಅಂಕಿಅಂಶ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ನಂಬರ್ಸ್ ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ ರೀ ನನಗೆ, ಬಟ್ ಭಾಳಷ್ಟು ಪ್ರಮಾಣ ಕಡಿಮೆ ಆಗೈತೆ ರೀ. ಭಾಳಷ್ಟು ಪ್ರಮಾಣ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಒಂದು 50 to 60% ಆಗಿ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಐತೆ. ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಪೇಷಂಟ್ ನಾವು ನೋಡೋದಾಗಲಿ, ಮತ್ತು ಸಿವಿಯಾರಿಟಿನೂ ಕಡಿಮೆ ಐತೆ ರೀ. ಮೊದಲು HIV ಭಾಳ ಸಿವಿಯರ್ ಪೇಷಂಟ್ ಬರ್ತಿದ್ದು. ನಾವು CD4 ಅಂತ ಒಂದು ಕೌಂಟದ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬನೆ ಹಾಕ್ಯವ್ರಿ, ಎಷ್ಟು ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಐತೆ ಅಂತ. ನಾರ್ಮಲಿ 400-500 ಮೇಲೆ ಇರಬೇಕು, 0 ತನಕನೂ ನೋಡಿದ್ದೀವಿ ರೀ. ಅಂದರೆ 0 ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಥರ ಹಂಗೆಲ್ಲ ಪೇಷಂಟ್ ಬರ್ತಿದ್ವಿ ರೀ. ಆ ಥರ ಪೇಷಂಟ್ ಬರೋದು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ನೋಡೇ ಇಲ್ಲ ಈಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಮೇನ್ ರೀಸನ್ ಅಂದರೆ ಒಂದೇದು ಅವೇರ್ನೆಸ್ ರೀ. ಅಂದರೆ HIV ಬರೋ ಮೆಥಡ್ಸ್ ನಾ ಹೇಳಿದಿಲ್ಲ, ಇವು 3 ಮೆಥಡ್ ಅದಾವ. ಇವು 3 ಮೆಥಡ್ ಬಿಟ್ಟರೆ HIV ಬರಂಗಿಲ್ಲ. ಒಂದೇದು 100% ಶೂರ್ ಅದು. ಎರಡನೇದ್ದು ಡಿಟೆಕ್ಷನ್ ಭಾಳ ಈಸಿ ಆಗೈತೆ ರೀ. ಎಲ್ಲೋ ಹೋಗಿ ಲ್ಯಾಬಿಗೆ ಹೋಗಿ ರೊಕ್ಕ ಕೊಡಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ನೀ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಒಳಗೆ HIV ಅಂತ ಹೆಸರು ಬರದೇ ಇರಲಾರ್ದಂಥ ಲ್ಯಾಬ್ರೋಟರಿ ಮಾಡ್ಯಾರ ರೀ, ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಾಗಲಾರ್ದಂಗೆ. ಅಲ್ಲಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದು, ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಚಾಲೂ ಆಗಿಬಿಡೋದು ಅಲ್ಲೇ, ಫ್ರೀ ಆಫ್ ಕಾಸ್ಟ್. ಇದು ಯಾವ ವಯಸ್ಸಿನಾಗಾದ್ರೂ ಬರೋದು? ವಯಸ್ಸಿಗೇನು ಇತಿಮಿತಿ ಇಲ್ಲ ಸರ್. ಹುಟ್ಟಿದಿಂದ ಎಲ್ಲ ಏಜ್ನಾಗೂ ಬರ್ತದೆ. ಹೆಣ್ಣು ಗಂಡು ವಯಸ್ಸು ರಿಲಿಜನು ಎದಕ್ಕೂ ಯಾವುದು ಬೇರೆ ಇರಲ್ಲ ರೀ. सर, आता HIV आपल्याला झालाय हे आपल्याला कळून चुकलंय, तर मग त्या पेशंटनी स्वतःची काय काळजी घ्यावी? मेन इम्पॉर्टंट मॅडम त्यांना फर्स्ट सेल्फ केअर म्हटलं तर चांगलं जेवण वगैरे खायला पाहिजे. त्यांच्या इम्युनिटी वेगळं पण जेवण पण कमी झालं तर इम्युनिटी पण कमी होते. त्यासाठी दुसरी काय कॉजेसचं इम्युनिटी कमी व्हायचं नाही, त्यासाठी गुड हायजीन, गुड एक्सरसाइज, गुड फूड त्यांना खायला पाहिजे फर्स्ट इम्पॉर्टंट. दुसरी त्यांच्या HIV ट्रीटमेंट चालू करायला पाहिजे. त्यांना डॉक्टरला भेटून ट्रीटमेंट आणि टेस्टिंग करायला पाहिजे. एड्स बद्दल बोलत होतो, तर एड्स मध्ये वॅक्सिनेशन बद्दल थोडंसं बोलूया आता, की वॅक्सिनेशन अवेलेबल आहे का? ते वॅक्सिनेशनसाठी फार रिसर्च झाले मॅडम. आजारी प्रिव्हेंटेबल आजार आहे त्यासाठी हे पण व्हायरसचे आहे. सगळ्या व्हायरसचे आजारी कोविडला पण वॅक्सिन येतात आहे की नाही, वेगवेगळे सगळ्या आजारीला मम्स
मम्सला, मिझल्सला, सगळ्या व्हायरस डिसीजला आजाराचं वॅक्सिन आहे. परंतु HIV व्हायरस असं आहे, म्युटेशन फार फास्ट होते मॅडम. ते म्युटेशन म्हणून कोविड टाईमला सगळ्या लोकांना हे समजले मॅडम म्युटेशन काय होते. वॅक्सिन एक वॅक्सिन आल्यानंतर आणि एक बूस्टर डोस म्हणून बरोबर काय होतं, एक वॅक्सिन दिल्यानंतर व्हायरसला पण म्युटेशन होते. वेगळे म्युटेशन झाल्यानंतर ते वॅक्सिन काम करत नाही, त्यासाठी वेगळं वॅक्सिन पाहिजे होतं. त्यासाठी ते म्युटेशन चान्सेस HIVला दररोजच आहे, दररोज फास्ट म्युटेशन होते म्हणजे HIV. त्यासाठी वॅक्सिन करायला फार मुश्किल आहे. आणि वॅक्सिन जर करता केले तर पण टेस्टिंग करायचे की कसं टेस्टिंग करायचं. दीज आर सम हर्डल्स. मेनली म्युटेशनच्या साठी प्रॉब्लेम आहे, फास्ट म्युटेशन होते व्हायरसला. आज कुठं तरी एक वॅक्सिन आले तर नेक्स्ट डे ते चालतच. हा असं आहे. त्यासाठी मग एकदा HIVची लागण आपल्याला झाली असं समजून आल्यानंतर, समजा की त्याला वेळानं समजलं HIV आपल्याला झालंय, तर ते किती म्हणजे लगेच असं ते HIV वाढण्याची शक्यता असते की किती दिवस लागतात? नाही, फर्स्ट HIV अक्वायर कधी झाले म्हणून पाहिजे मॅडम. जनरली 7-8 इयर्स लागते. परंतु मोस्ट ऑफ टाइम काय होते, त्यांना लक्षण झाल्यानंतर आमच्याकडे येते पेशंट. त्या टाइमला ऑलमोस्ट 10 इयर्स गेले होते HIV अक्वायर झाल्यानंतर. त्यासाठी त्यांना फारच मोठा आजार होते. स्टार्टिंगला असं प्रिक झाले, टेस्टिंग केले, टेस्टिंग करून पॉझिटिव्ह आल्यानंतर एकदम अर्ली स्टेजला होते. असं ते स्टेजला आम्ही HIV पेशंट मिळत नाही. त्या टाइमला मिळलं तर ट्रीटमेंट फार इम्प्रूव्हमेंट होत आहे. अपॉर्च्युनिटी इन्फेक्शन वगैरे होत नाही रेग्युलर ट्रीटमेंट घेते तर. मोस्ट ऑफ द टाइम काय होतं, एकदम इम्युनिटी असतच नाही. त्या टाइमला आल्यानंतर अपॉर्च्युनिटी इन्फेक्शन, ऑलरेडी इन्फेक्शन होते, लंग इन्फेक्शन, किडनी इन्फेक्शन ते होते. त्या टाइमला मोस्टली काय करू शकत नाही. परंतु आताचं ट्रीटमेंट फार चांगलं आहे मॅडम. असं पेशंट पण असं नॉर्मल होते, आता नॉर्मल होतात, म्हणजे ते आपलं नॉर्मल लाईफ जगू शकतात. आणखीन एक प्रश्न आपला अर्ध्यावरती राहिला होता की एखाद्याला HIV झालाय हे समजून आल्यानंतर त्यांनी आपली लाईफस्टाईल कशी ठेवावी किंवा काय काळजी घ्यावी? फर्स्ट हेल्दी लाईफस्टाईल लाईक एनी अदर पर्सन हे फर्स्ट आहे. दुसरी त्यांच्या ट्रीटमेंट चालू करायचं. तिसरी त्यांचे ट्रान्समिशन नाही व्हायचं. नेक्स्ट त्यांनी ती काळजी घ्यायला वाईफला करायचं. त्या वाईफच्या पण लग्न झाल्यानंतर आहे तर वाईफला टेस्टिंग करून प्रोडक्टिव्ह मेथड्स यूज करायच्या. आणि त्यांना पण आणि एक मेथड आहे मॅडम, पोस्ट प्री एक्सपोजर प्रोफ्लॅक्सिस म्हणून आणि एक्सपोजर होते म्हणून वाईफला पण असं ट्रीटमेंट देऊ शकते. ट्रान्समिशन नाही होत म्हणून ते पण आहे. असं एकदम सेफ नाही हो, सेफ हे नाही, परंतु हे पण नाही. पोस्ट एक्सपोजर प्रोफ्लॅक्स म्हणून बोलते मी. प्री एक्सपोजर अजून एक्सपोजर झाले नाही ना, हजबंडला वाईफला ट्रान्सफर होऊ शकते म्हणून वाईफला पहिलं ट्रीटमेंट चालू करायचं. पण असं पण आहे ते आम्ही प्री एक्सपोजर प्रोफ्लॅक्सिस ते पण आहे मॅडम. ते पण क्वाईट इफेक्टिव्हच आहे. असं पण आहे. आणि एक होते, काय होते, मेलला लग्न झालंय, अजून मुली काय झाले नाही, हजबंडला पॉझिटिव्ह आहे, वाईफला अजून माहिती नाही, आम्ही केल्यानंतर पण निगेटिव्ह होते, नंतर काय करायचं म्हणून. होय ना, ते पण होते. बट दे वॉन्ट चिल्ड्रन, पाहिजेच असं होते. बरोबर. ते पण आता ट्रीटमेंट सुधारणा झाल्यानंतर त्याचा आन्सर आहे. आता काय करते आम्ही, असं मेलला हजबंडला पूर्ण ट्रीटमेंट घेऊन त्यांच्या व्हायरस लोड ऑलमोस्ट 0 करून नंतर त्यांना सेक्शुअल ॲक्टिव्हिटी करून नंतर हे पण आणि वाईफला प्री एक्सपोजर प्रोफ्लॅक्सिस पण देऊन हे पण करू शकतो. आणि आर्टिफिशियल इन्सेमिनेशन मेथड्स हे पण आहे. म्हणजे तेवढं सेफ ट्रीटमेंट आहे. मग या सगळ्या ट्रीटमेंटमध्ये आपल्या केलीज डॉक्टर प्रभाकर कोरे हॉस्पिटलमध्ये कोणकोणत्या टाईपचे अवेलेबल आहेत ट्रीटमेंट्स? हे इंटिग्रेटेड टेस्टिंग अँड काउन्सिलिंग सेल्स म्हणून आहे मॅडम, ICTC म्हणून. गव्हर्नमेंट स्पॉन्सर्ड सेल्स मोठं मेडिकल कॉलेज आणि हॉस्पिटलमध्ये पण आहे. असं केलीमध्ये पण आहे. आमच्या डेडिकेटेड स्टाफ आहे तिकडं, डॉक्टर पण आहे. फ्री टेस्टिंग होते आणि ट्रीटमेंट पण फ्रीच असते, पूर्ण फ्री होते. त्यांना काय तर वेगळं आजार आहे तर पण तिकडं त्यांना डायरेक्शन देतात तिकडं. फारच सक्सेसफुल प्रोग्राम मॅडम, HIV ट्रीटमेंट प्रोग्राम ऑल ओव्हर इंडिया. इट इज रनिंग व्हेरी सक्सेसफुली बिकॉज ऑफ लॉट ऑफ फंड्स फ्रॉम द सम ऑफ द फाउंडेशन्स वर्ल्ड वाईड. इवन इन कर्नाटक, इवन इन बेलगाम, बेलगाम गव्हर्नमेंट हॉस्पिटल पण आणि PHC पण टेस्टिंग फ्रीमध्ये असते. केली हेल्थ गाईड हा सुरू आहे, ज्यामध्ये डॉक्टर जयप्रकाश अप्पाजी गोळ सर आपल्यासोबत आहेत, जे केलीज डॉक्टर ಪ್ರಭಾಕರ್ ಕೋರೆ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ತಜ್ಞ ಡಾಕ್ಟರ್ आहेत. ಸರ್, ಈಗ ಈ ಎಲ್ಲ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ರಿ. ಈ ಎಲ್ಲ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಳಿಂದ ಈ HIV ಸೋಂಕನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಾವು ಗುಣಪಡಿಸಬಹುದು? ಇಲ್ರಿ ಮೇಡಮ್, ಅದು ಕಂಟ್ರೋಲಬಲ್ ಡಿಸೀಸ್ ಮೇಡಮ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇದು ಪೂರ್ಣ ವೈರಸ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಬರಂಗಿಲ್ಲ. ಎಷ್ಟು ಕಂಟ್ರೋಲ್
ಇದ್ರೂ ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಬರೋದ್ರಿ ಇನ್ನೂ ತನಕ ಇದು ಈಗಿನ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರಕಾರ. ಎಷ್ಟು ಸಲ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಎಷ್ಟು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಇದ್ರು ಅಂದ್ರೂ ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಬೇರೆ ವಿಧಾನ ಅದಾವ್ರಿ ಮೇಡಮ್. ಅದು ಐತೋ ಇಲ್ಲೋ ನೋಡೋದು ಒಂದೇ ವಿಧಾನ ರೀ. ಎರಡನೇದು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಐತಿಲ್ಲೋ ನೋಡುವಂಥದ್ದು. ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಐತಿಲ್ಲೋ ನೋಡಕ್ಕೆ 2 ವಿಧಾನ ಅದಾವ್ರಿ. ಒಂದು CD4 ಸೆಲ್ ಕೌಂಟ್ ಅಂತೀವ್ರಿ. ಅಂದ್ರೆ CD4 ಒಂದು ಸೆಲ್ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಅಂತ, ಆ ಸೆಲ್ ಎಷ್ಟು ಅದಾವ ಅಂತ ಕಂಡುಹಿಡಿಬೋದು ಬಾಡಿ ಒಳಗೆ. ಅದು ಒಂದೇ ಮೆಥಡ್. ಎರಡನೇ ಮೆಥಡ್ ವೈರಸ್ ಎಷ್ಟು ಅದಾವು, ಒಂದು ಮೈಕ್ರೋಲೀಟರ್ ಬ್ಲಡ್ ಒಳಗೆ ಎಷ್ಟು ವೈರಸ್ ಅದಾವ ಮನುಷ್ಯಾಗ, ಇವು ಎರಡನ್ನ ನೋಡ್ಬೋದು. ಇವು ಎರಡನ್ನ ನಾವು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಸಲುವಾಗಿ ಅನುಸರಿಸ್ತೇವೆ, ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಎಲ್ಲ ಪೇಷಂಟ್ ಒಳಗೆ. ಸೊ ಇವನ್ನ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ನಾವು 100% ನಾರ್ಮಲ್ ಇಡ್ಬೋದು. ಅಂದ್ರೆ HIV ವೈರಸ್ ಬ್ಲಡ್ ಒಳಗೆ ಡಿಟೆಕ್ಟ್ ಆಗಲಾರ್ದಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅವ್ನು. ಅನ್ಡಿಟೆಕ್ಟಬಲ್ ಲೆವೆಲ್ ಅಂತೀವಿ. ಅಂದ್ರೆ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ವೈರಸ್ ಇರಂಗಿಲ್ಲ ಬ್ಲಡ್ ಒಳಗೆ, ಆ ಲೆವೆಲ್ ತನಕ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಎರಡನೇದು CD4 ಸೆಲ್ ಕೌಂಟ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಮೋರ್ ದೆನ್ 500 ಅಷ್ಟನ್ನು ತರ್ಬೋದು, ಈಸಿ ಆಗ್ತದೆ ಈಗಿನ. ಅದರಿಂದ ಅವು ಅಷ್ಟಿದ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ನು ನಾರ್ಮಲ್ ಪರ್ಸನ್ ಗತಾನೆ ಇರ್ತಾನೆ ರೀ. ಅವ್ನಿಗೆ ಯಾವುದು ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಕಡಿಮೆ ಡೆಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಇರಂಗಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ನು ಮೆಡಿಸಿನ್ ತೊಗೊಳ್ಬೇಕು. ಮೆಡಿಸಿನ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಆಗ್ತದೆ. ಮೆಡಿಸಿನ್ ಯಾವಾಗ ಬಿಡ್ತಾನೆ ಅವಾಗ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ, ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಮತ್ತೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಸೊ ಅದರಿಂದ HIV ಶುಗರು BP ಗತೆ ಕಂಟ್ರೋಲಬಲ್ ಡಿಸೀಸ್ ರೀ, ಕ್ಯೂರೇಬಲ್ ಅಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ಸರ್ ತಾವೀಗ ಹೇಳಿದ್ರಿ ಇದನ್ನ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಗುಣಪಡಿಸೋದಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ, ಚಿಕಿತ್ಸೆಯ ಮೂಲಕ ಅವರು ತಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನ ಸಾಗಿಸಬಹುದು ಅಂತ. ಈಗ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಜೀವನವನ್ನ ಸಾಗಿಸಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಈ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯ ಜೊತೆಗೆ ಅವರ ಜೀವನ ಶೈಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಯಾವುದು ಸಪ್ರೇಟ್ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಮೇಡಮ್. ಇದಕ್ಕೆ ಇವು 3 ವೇಸ್ ಆಫ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್ ಏನು ಹೇಳಿಲ್ಲ ನಾನು, ಬ್ಲಡ್, ಲೈಂಗಿಕತೆ ಮತ್ತು ಬ್ರೆಸ್ಟ್ ಫೀಡಿಂಗು. ಇವು 3 ರೀತಿಯಿಂದ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಅವ್ರು ಇನ್ನೊಬ್ರಿಗೆ ಆಗ್ಲಾರ್ದ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಫಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕೆಲಸ ಅವ್ರದ್ದು. ಒಮ್ಮೆ ಗೊತ್ತಾತಂದ್ರೆ ಇವು ಅಷ್ಟು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಮೆಡಿಸಿನ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಯಾವುದೇ ಬೇರೆ ಮನುಷ್ಯರ ಗತೆನೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಪರ್ಸನ್ ಗತೆನೆ ಇರ್ಬೋದು. ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಏನು ಹೇಳ್ತೇವೆ ಅದನ್ನ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ. ಯಾರಿಗಾದ್ರು ನಿಮಗೆ ನಮಗಾದ್ರೂ ಏನು ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿ ಬೇಕು, ಗುಡ್ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ ಡೈಟು, ಗುಡ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಡೈಟು, ಗುಡ್ ಹೈಜಿನಿಕ್ ಡೈಟು, ಗುಡ್ ವಾಟರ್, ಕ್ಲೀನ್ ವಾಟರ್, ಸೇಫ್ ವಾಟರ್, ಇದನ್ನೇ ಹೇಳ್ತೇವ್ರಿ. ಇದನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತೇನು ಹೇಳಂಗಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಅದ ಅವ್ರಿಗೆ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಭಾಳ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿತ್ತು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ CD4 ಲೆಸ್ ದೆನ್ 200 ಬಂದಿತ್ತಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕೇರ್ ತೊಗೋಬೇಕು. ಯಾವತ್ತು ಮಾಸ್ಕ್ ಹಾಕೋಬೇಕಾಗೈತಿ. ಇದು ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಪೇಷಂಟ್ ಇದ್ರೆ ಅಂತಲ್ಲಿ ಹೋಗಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ತಿರ್ತಿರಿ ಕೆಮ್ಮು ಕಫ ಬರಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಆದರೆ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ತೊಗೊಂಡ್ಮೇಲೆ ಅವ್ರದ್ದು CD4 ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಯ್ತು, ವೈರಲ್ ಲೋಡ್ ಸಪ್ರೆಸ್ ಆತಂದ್ರೆ ಅವನ್ನೆಲ್ಲಾನು ಮಾಡ್ಬೋದು. ನಾರ್ಮಲ್ ಪರ್ಸನ್ಗೆ ಇರ್ಬೋದು. ಮತ್ತು ಒಬ್ರಿಗೂ ಒಂದ ತಾಟದಾಗ ಇಬ್ರು ಊಟ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಬರಂಗಿಲ್ಲ ರೀ. ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಅಪ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ಬರಂಗಿಲ್ಲ, ಮುದ್ದಾಡಿಸೋದ್ರಿಂದ ಬರಂಗಿಲ್ಲ, ಬಾಯಿಯಿಂದ ಬಾಯಿಗೆ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಬಂದ್ರೂ ಬರಂಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ಹಂಗೆ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ವಿಧಾನ ನೆನೆಸಿದ್ರೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ತಡೆಗಟ್ಟೋ ವಿಧಾನ ಭಾಳ ಚಲೋ ಐತ್ರಿ. ಮೇನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಅವೇರ್ನೆಸ್ನಿಂದ HIV ಭಾಳ ಕಡಿಮೆ ಮಾತ್ರ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ಗಿಂತನೂ. 80s ಒಳಗೆ 90s ಒಳಗೆ ಅದ ಅವರು ಲಾಯರ್ ಮೇಡಮ್ ಕೇಳಾಕ್ತಿದ್ರಲ್ರಿ, ಆ ಟೈಮ್ನಾಗ ಭಾಳ ಕೆಟ್ಟ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನೋಡ್ರಿ. ವಾರ್ಡ್ ತುಂಬ ಬರೀ HIV ಪೇಷಂಟು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಅಟ್ ದ ಎಂಡ್ ಇರ್ತಿತ್ತು, ಎಂಡ್ ಸ್ಟೇಜಾಗ. ಅವಾಗ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಸರಿ ಇದ್ರಕ್ಕಿಲ್ಲ, ಮತ್ತು ಅವ್ರಿಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ 10 ವರ್ಷದಿಂದ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿತ್ತು HIV. ಸೊ ಅವಾಗ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ. ಒನ್ಸ್ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಬಂದಮೇಲೆ HIV ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಪೇಷಂಟ್ಸ್ ಭಾಳ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ಯಾವ್ರಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅಗದಿ ಈಸಿ ಪ್ರಿವೆಂಟೆಡ್. ಕೋವಿಡ್ ನೋಡ್ರಿ ಮೇಡಮ್, ಎಷ್ಟು ಬೇಕಷ್ಟು ನೀವು ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಇದ್ರೂ ಅಂತ ತಪ್ಪಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಭಾಳ ಕಷ್ಟ ಆಯ್ತು. ಆದರೆ ಇದು ಹಂಗಲ್ರಿ, ಓನ್ಲಿ 3 ರೂಟ್ ಅದಾವ ಅಂತ ತಪ್ಪಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಭಾಳ ಈಸಿ. केली हेल्थ गाईड हा सुरू आहे आणि ज्यामध्ये डॉक्टर जयप्रकाश अप्पाजी गोळ सर आहेत. सर आता एवढ्या सगळ्या गोष्टी आपण डिस्कस केल्या की कसा होतो, काय करायला पाहिजे, वॅक्सिनेशन बद्दल आपण सांगितलं. मग कार्यक्रमाच्या शेवटी आपण प्रत्येकानं आपली काय काळजी घ्यावी यासाठी काही बुलेट पॉइंट्स आपण सांगून देऊया. ಕಾಯ್ತಾರೆ ಶಂಕ ಆಯ್ತಾರೆ ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ನಿಮಗೆ ನಾನು ಏನೋ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿನಪ್ಪ, HIV ಬಂದಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಬ್ಲಡ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಬಂದೀನಿ, ಅಕಸ್ಮಾತಾಗಿ ಏನೋ ಯಾವುದೋ ಸಂಪರ್ಕದ ಇಟ್ಕೊಂಡಿನಿ ಅಥವಾ ಈ ಥರ ಏನಾರ ಸಂಶಯ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಫ್ರೀಯಾಗಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಫ್ರೀಯಾಗಿ ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಹೋಗಿ ಲ್ಯಾಬ್ರೋಟ್ರಿಗೆ ಅಥವಾ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಡೆಸಿಗ್ನೇಟೆಡ್ ಸೆಂಟರ್ ಒಳಗೆ ಹೋಗಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಗೌಪ್ಯತೆಯನ್ನು ಕಾಪಾಡ್ಕೋತಾರ್ರಿ. ಆ ರೀತಿಯಿಂದ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊ. ಇನ್ನೊಂದು ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್ ವಿಧಾನ ಐತ್ರಿ, ಅಷ್ಟೊಂದು ಭಾಳ ಬಳಕೆಯೊಳಗೆ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಸೆಲ್ಫ್ ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಅಂತ ಐತ್ರಿ. ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಕಾಮನ್ ಇನ್ ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್. ಸೆಲ್ಫ್ ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಅದು ಮೌತ್ ಸಲೈವಾದಿಂದ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಮೌತ್ ಸಲೈವಾದಿಂದ ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಐತಿ. ಅವು ಕಿಟ್ಸು ಅವೈಲಬಲ್ ಅದಾವ್ರಿ ಮೆಡಿಕಲ್ ಶಾಪ್ ಒಳಗೆ. ಬಟ್ ಅಷ್ಟೊಂದು ರಿಕಮೆಂಡ್ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ ನಾವು, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದಲ್ಲ. ಬೆಸ್ಟ್ ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಬ್ಲಡ್ ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್ ರೀ. ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಹೋಗಿ ಅಥವಾ ಪ್ರೈವೇಟ್ ನಿಮಗೆ ಲ್ಯಾಬ್ರೋಟರಿ ಹೋಗಿ ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ವೆರಿ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಮೇಡಮ್. ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಐತಿ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಾಗ್ತೈತಿ. ಅದು ಒಂದೇದು ಫಸ್ಟ್. ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್. ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅದನ್ನೇ ಹೇಳಬಸ್ತೀನಿ ರೀ, ಯಾರಿಗೆ ಸಂಶಯ ಇರ್ತಾರೆ ಫಸ್ಟ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊರಿ. ಎಲ್ಲ ಮುಂದಿನ ಹಾದಿ ಸುಗಮ ಐತ್ರಿ. ಭಾಳಷ್ಟು ಜನ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಬಂದ ಕೂಡಲೇ ಹೆದರ್ತಾರೆ ಮೇಡಮ್. ಮೊದ್ಲಂತೂ ಹೆಂಗೆ ಆಕೈತ್ರಿ, ಪಾಸಿಟಿವ್ ಬಂದ್ರೆ ಭಾಳಷ್ಟು ಮಂದಿ ಸುಸೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ, ಇನ್ನೇನು ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಮತ್ತೆ ಎರಡನೇದ್ರಿ, ಪಾಸಿಟಿವ್ ಬಂದ ಕೂಡಲೇ ಆ ಕಡೆ ಕೇಳಿ ದಾರಿ ತಪ್ತಾರೆ ಮೇಡಮ್ ಭಾಳ ಮಂದಿ. ಕರೆಕ್ಟ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟು ವರ್ಲ್ಡ್ ವೈಡ್ ಜಗತ್ತಾದ್ಯಂತ ರಿಸರ್ಚ್ ಆಗಿದ್ದ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಅನುಸರಿಸಂಗಿಲ್ಲ ಭಾಳ ಮಂದಿ ದಾರಿ ತಪ್ಪಿ ಅದನ್ನ ಏನೇನೋ ರೀತಿಯಿಂದ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಂಥವ್ರು ಭಾಳ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಕೈತ್ರಿ. ನಾ ಏನು ಹೇಳಬಹುದು ಅಂದ್ರೆ ಭಾಳ ಚಲೋ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಐತ್ರಿ. 100% ಕಂಟ್ರೋಲಬಲ್ ಡಿಸೀಸ್ ಆಗೈತಿ ಈಗ. ಅದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ದು ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹತ್ರ ಅವ್ರ ಸಲಹೆ ತೊಗೊಂಡು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ತೊಗೊರಿ ಅಂತ. ಮೂರನೇದು ಅಂದ್ರೆ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ತೊಗೋ. HIV ಬಂದೈತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬಂತಪ್ಪ ನಾ ಆರಾಮಾಗಿ ನೀನೇನು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಬೇಡ ಅಂತ ಬಿಡಬಾರ್ದು. ಮೂರನೇದು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಮೆಡಿಸಿನ್ ತೊಗೋಬೇಕು, ಫಾಲೋ ಅಪ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗಲಾರ್ದಂತ ನೋಡೋದು ಭಾಳ ಅದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಅವ್ರ ಕರ್ತವ್ಯ ಅದು, ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗಲಾರ್ದಂಗೆ ನೋಡು. मग हे आपण म्हणजे लाईफ लॉंग पर्यंत विथ ट्रीटमेंटच राहायला पाहिजे. आता असं आहे. नंतर काय तर क्युअर पण येऊ शकते मॅम. नेक्स्ट याच्यावर रिसर्च चालू आहे. क्युअर पण येऊ शकते 10 वर्ष नंतर. क्युअर आलं तर फार चांगलं झालं. होय ना, बरोबर.
ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ವೈದ್ಯರು ತಿಳಿಸಿದಂತೆ ಅಸುರಕ್ಷಿತವಾದಂತಹ ಲೈಂಗಿಕ ಸಂಪರ್ಕ, ಅಸುರಕ್ಷಿತವಾದಂತಹ ರಕ್ತದಾನ ಪಡೆಯುವುದರಿಂದ ಹಾಗೂ ತಾಯಿಯಿಂದ ಮಾತ್ರ ಈ ಒಂದು HIV ಸೋಂಕು ಹರಡುತ್ತದೆ. ಉಳಿದಂತೆ ಕೈ ಕುಲುಕುವುದರಿಂದಾಗಿರಬಹುದು ಅಥವಾ ಒಂದೇ ತಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಊಟ ಮಾಡುವುದರಿಂದ, ಒಂದೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ವಾಸ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಈ ಒಂದು HIV ಸೋಂಕು ಹರಡುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ತಿಳಿಸ್ತಾ, HIV ವೈರಸ್ ನಿಂದ ಬಾಧಿತರಿಗೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯ ಸೌಲಭ್ಯ ಇದೆ. ಅವರು ಎಲ್ಲರಂತೆ ಗೌರವಯುತವಾಗಿ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಬದುಕುವಂತಹ ಹಕ್ಕನ್ನ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ KLE ಹೆಲ್ತ್ ಗೈಡ್ ನೇರ ಫೋನ್ ಇನ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನ ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ನೀವು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಇದು KLE ವೇಣುಧ್ವನಿ 90.4 FM. नमस्कार. आणि असेच आमचे नवनवीन कार्यक्रम ऐकण्यासाठी ट्यून इन रहा KLE वेणुध्वनी 90.4 FM वरती. हॅव अ नाईस टाइम. बाय बाय.